या अली मदद। मौला अली मदद। આવી ગયા બધા? મૌલા અલી મદદ અવાજ આવે છે મારો? મૌલા અલી મદદ આવે છે જી. આવી ગયા બધા? મ્યુટ કર્યા બધાને? જી હા. તમે રજા આપો તો શરૂઆત કરીએ. જી બિસ્મિલ્લાહ. આમીન. શુક્ર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. या अली मदद। मौला अली मदद। मौला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो પહેલેથી ગુજરાતી બોલતો તો એક વર્ષ બધાની ડિમાન્ડ હતી કે ઉર્દુ હિન્દીમાં બોલું, તો લગભગ એક વર્ષ સુધી બોલ્યો. હવે બધા પાછા ઈચ્છે છે ગુજરાતીમાં સાંભળવા માટે, તો ગુજરાતીમાં બોલીશ. અને પ્રસ્તાવના અને પૂર્ણાહુતિ જે છે ફરમાન મુબારક એ ઉર્દુ હિન્દીમાં બોલીશ. તો કદાચ કોઈને ગુજરાતી સમજમાં ના આવે, કાંઈ પૂછવું હોય તો મને ફોન કરી શકે છે, વોઇસ મેલ છોડી શકે છે, ટેક્સ્ટ કરી શકે છે. सबसे पहले अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन के लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौला ने एक बार फिर मौका दिया आपके बीच आके इल्म बोलने का। और हाजरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो, और जगत पर के सारे इस्माइली और ये इल्म मिजालिस के काम में जो भी तन मन धन से जो भी हाथ बटाते खिदमत करते हैं, वो सबका बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन और जगत भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को मौला सुखी सलामत और आबाद रखे। आमीन। सारी नेक उम्मीदें पूरी करें। आमीन। मौला सबको अपने नूर में एक कर दे। आमीन। कुल रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासल करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें, इसके लिए जो कोशिश करते हैं और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं अल्लाह कौन है? मौला मुर्तज़ा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदाविन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज़ है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तज़ा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उसे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुर कह रे सतगुर कह रे धर्म तो साचो ईमान नो, ईमान साचो जान। जे ईमान लवशे
परमानसु ते दास अमारा जान रे रे भाई ते दास अमारा जान है जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कहिए ते माँ ओछो नहीं रे लगा अमे एने मानियो सिद कसो एनु नाम छे जलन शाहू आकार छे तो रेखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया। ए जी ते रूप अमारो जाने जो ए मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ते माहे शकम याण जो लगार छे तो रेखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया। ए जी त्यारे अर्ज कीधी अली जनाब मां तमे सांभळो परवर दिगार अली अल्लाह एक फरमाविया तेनो ते कोण करशे एत बार छे तो रेखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया। ए जी अली अल्लाह जे कोई मानशे तेनो पीरते नबी मोहम्मद अवतार जे नबी जी ने आल माहे थी उपजशे ते पीरा मुसल्ले सार छे तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया।
ઈમાન અમારું સલામત રાખજો, જેથી ઉતરીએ પેલે પાર, બીજું એટલું અમે માંગીએ, જે વારંવાર હોવે તમારો દીદાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. એ જી અલીને દ્વારે અમે આવ્યા, જ્યાં છૂટે સર્વે જીવોના જંજાળ, ત્યાં હીણા ખીણા આગે કઈ જીવ ઉગર્યા, તે માહે અમારો જીવ છે ઉમેદવાર છે તો રીખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા. હૈ જિંદા कायम पाया शाह पीर पाया. या अली बिलुत्फिक अदरिकनी, ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो. मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं. मौला मुर्तजा अली कौन है? मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है. मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है. अल्लाह यानी के खुदा. मुर्तजाली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना. अगर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा. तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा. तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ. तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है. तो कैसे हो मेरे बच्चों? अभी कोई बोल रहा था कि करीम भाई बोलते हैं मेरे बच्चों, प्यार से बोल रहा था तो कि उनकी इल्म मजालिस में तो काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए, 70-80 साल के. मतलब हाँ है, बराबर है, लेकिन ये मोहब्बत है ना, मोहब्बत से बोलता हूँ. તો આજે આપણે ઇન્શાલ્લાહ જે રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક છે એના અંદર 313 ફરમાન મુબારકમાં હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન મોહમ્મદ શાહ મૌલાના ફરમાન મુબારક, એનું જે હોમવર્ક હમણાં આપણે ચાલી રહ્યું છે એની રૂહાની સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરીશું. એના પહેલા આપણે હમણાં એનાઉન્સમેન્ટ કરી રહ્યા છીએ એવરી ડે મંડે ટુ ફ્રાઈડે ઇલ્મ મજાલિસની શરૂઆતના અંદર અને એન્ડમાં. તો આપણે હ્યુસ્ટન સાઉથના અંદર આપણે ઇલ્મ મજાલિસનો મેળાવડો રાખ્યો છે. 30 સપ્ટેમ્બર શનિવાર છે અને 1 ઓક્ટોબર રવિવાર છે. સવારે 11:30 થી લઈને સાંજે 5:30 સુધી ઇલ્મ મજાલિસનો મેળાવડો હશે. તો જમવાની પણ બપોરના જમવાની વ્યવસ્થા અને ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરી છે. તો એનું ટાઈમ ટેબલ બંને દિવસે એક સરખું જ છે. તો 11:30 વાગે ઇલ્મ મજાલિસ સ્ટાર્ટ થશે. 11:30 થી 1:30 વાગે 2 કલાક ઇલ્મ મજાલિસ હશે અને 1:30 થી 2:30 વાગે 1 કલાક ઇલ્મ મજલિસના અંદર કોઈને સવાલ પૂછવા હોય
આપણે જે ઇલમ બોલાણું છે એના બારાના અંદર અથવા આપણા ઇસ્માઇલી મઝહબના બારાના અંદર. તો એના જવાબ આપવાની કોશિશ કરવામાં આવશે. અને 2:30 થી 3:30 વાગે લંચ રહેશે, જમવાનું રહેશે. 3:30 વાગે ચા નાસ્તો આપવામાં આવશે. અને 3:30 થી 5:30 2 કલાક હું પર્સનલી એક રૂમના અંદર અવેલેબલ હોઈશ. કોઈને વ્યક્તિગત મળવું હોય એક એક કરીને, કોઈ એવા સવાલ હોય કે જે ગ્રુપમાં આપણે નથી પૂછી શકતા, તો કોઈને વ્યક્તિગત પર્સનલી મળવું હોય તો એક એક કરીને મળવા માટે હું અવેલેબલ હોઈશ. તો આ આપણે કોશિશ કરીએ જે લોકો એમના માટે છે, જે લોકો ખરેખર આ રૂહાની ઇલ્મની જાણકારી મેળવવા માંગે છે, પોતાનું દિલ આ રૂહાની ઇલ્મથી, મૌલાની મોહબ્બતથી ભરી દેવા માંગે છે, એમના માટે છે. એવો આવે અને એવા બીજા જે તમે ઓળખતા હોય તમારી ફેમિલીમાં, કુટુંબમાં, જમાતમાં, ફ્રેન્ડોમાં, તો એવા લોકોને લઈને આવે. અસગરફિલ્લા એમના માટે નથી કે જે લોકો વિરોધ કરે છે અથવા જેમને આ ચીજ પસંદ નથી, એમને જબરદસ્તી લાવવાની આપણે કોશિશ ના કરીએ. કારણ કે કરીમ આઝીમે ફરમાવ્યું છે કે પ્રશ્ન પૂછવાવાળા 2 જણા હોય છે. એક તો ખરેખર રૂહાની ઇલ્મની જાણકારી મેળવવા માંગે છે, બીજા એવા હોય છે કે એમની કોઈ ઈચ્છા રૂહાની ઇલ્મની જાણકારી માટે નથી હોતી. તો આપણે આ ચીજનો ખ્યાલ રાખીએ. તો ઉમ્મીદ કરીએ છીએ આપણે બહુ પાક અને સાફ થઈને આવીએ અને બીજાને બી લેતા આવીએ. તો એકી બંદગી દેખ દૂજા કરે, પલ પલ વધે કમાય. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જો બીજાઓને સહાય કરે છે, તો આપણે કોઈને કોઈ રીતે એવા લોકોને સહાય કરીએ અને એમને બી જેમને ખરેખર જેવું આપણા દિલના અંદર મોહબ્બત છે મૌલા માટે, ઇલ્મ માટે, એવી એમના માટે દિલના અંદર મોહબ્બત પેદા થાય અને એમની ઈચ્છા હોય આ ચીજ જાણવાની, તો એમને બહુ પ્યારથી આપણે લેતા આવીએ. તો આના બારાના અંદર કોઈને બી કાંઈ સવાલ હોય તો હ્યુસ્ટન વાળા રોજી આપાને ફોન કરે. તો એમનો નંબર છે 770-670-1033. પાછો નંબર બોલું છું, 770-670-1033. તો આ નંબર પર એમને ફોન કરે, પણ એ હમણાં ઇલમ મજાલિસના કામના અંદર, બધું ગોઠવણના અંદર બહુ બિઝી છે. તો કદાચ તમારો ફોન ના ઉપાડે તો તમે ફિકર નહીં કરો, ખાલી ટેસ્ટ કરી દો તમારું નામ અને તમે ક્યાંથી બોલો છો, બસ. દાખલા તરીકે સમજો કે કોઈ નફીસાબેન કરીને કોઈ ફોન કર્યો, એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ. તો કદાચ તમારો ફોન રોજી આપા ના ઉપાડે, બિઝી હોય તો ખાલી લખી દો નફીસાબેન હ્યુસ્ટનથી, ફ્રોમ હ્યુસ્ટન. ઓકે, તો એમને ખબર પડી જશે કે ભાઈ કોઈ આપણે ઇસ્માઇલી છે અને ઇલમ મજલિસ માટે ફોન કરી રહ્યું છે, બરાબર. અથવા તમે કદાચ રોજી આપા બિઝી હોય ને તમારો ફોન ના ઉપાડે તો 3-4 રિંગ પછી તમારા ફોનના અંદર વોઇસ મેલ માટે ટોન વાગશે, રાઈટ, કે વોઇસ મેલ છોડો. તો ખાલી વોઇસ મેલના અંદર વધારે કાંઈ નથી છોડવાનું કે હું નફીસાબેન બોલું છું હ્યુસ્ટનથી, તમારી ઇલમ મજલિસ માટે તમારી સાથે વાત કરવા માંગુ છું, બરાબર. તો પછી એ ચોક્કસ તમને જવાબ આપશે રોજીબેન, જ્યારે એ એમના કામમાંથી ફારેક થશે, રાઈટ. તો આ બાબત આપણે સમજી લઈએ અને કોઈ પણ સોરી કાંઈ તમને ઇનકન્વિનિયન્સ હોય આના માટે, તો એના માટે માફી માગું છું. પણ તમે આ રીતે ફોન કરી શકો છો, બરાબર. અને આપણે બધા દુઆ કરીએ આ ઇલમ મિજાલિસની મેળાવડા માટે. મૌલા, બધું મૌલાનું કામ છે અને મૌલાની તારીફ છે, મૌલાનું ઇલમ છે. તો મૌલા આપણને આમાં કામયાબી આપે, એના માટે આપણે બધા દુઆ કરીએ. આમીન. ઘણી બધી બાબતો છે. તો ઘણી વખતે લોકો મને જિદ્દી કહે છે, રાઈટ. તો આ છે મારો સ્વભાવ, દુનિયાની બાબતના અંદર હું જિદ્દી છું અને એ સ્વભાવ મને કામ આવ્યો છે રૂહાનિયતના અંદર. કે હું કોઈ ચીજ પકડી લઉં છું તો પછી એને મૂકતો નથી અને બીજા કોઈના પર ફોર્સ નથી, પણ એ જો ચાહતા હોય તો એમને બી એ કરવા માટે સમજાવું છું, બરાબર. તો જે લોકો મને જિદ્દી કહેતા હોય એના અંદર ડિક્શનરીના અંદર 3 વર્ડ છે અને આ બહુ પ્યારથી બોલું છું કે બાળ હટ છે. એક તો બચ્ચાઓની જીદ હોય છે, હટ શું હોય છે કે રમકડા માટેની જીદ હોય છે. પછી સ્ત્રી હટ હોય છે. સ્ત્રી હટ શું હોય છે કે ફરવા જવા માટે, સારા કપડાં પહેરવા માટે, દાગીના માટે, એને સ્ત્રી હટ કહે છે, સ્ત્રીઓની હટ, જીદ. ત્રીજું રાજ હટ છે, રાજાની હટ છે કે મારા રાજ્યને બહુ વધારવું એમ. તો ચોથી તમારા ડિક્શનરી અંદર મારી બી હટ લખી દો, મારી બી જીત છે. મારી શું જીત છે કે આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવામાં જો બીજાઓને સહાય કરે છે,
બરાબર. તમારામાંના દરેકને પોતાના મતલબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. તો આ જીદના કારણે જ આ કામ થઈ રહ્યું છે. તો આપણે આ ચીજને બરાબર સમજીએ અને મતલબના અંદર અદબ, રિસ્પેક્ટ અને પ્યાર બહુ જરૂરી છે. આપણને ધીરે ધીરે આપણું દિલ ઇલમથી અને નૂરથી ભરાતું જાય છે ત્યારે આ ચીજો આપણને સમજમાં આવતી જાય છે. બરાબર. તો મેં ઘણી વખત આ દાખલો આપેલો છે. તો આપણે બહુ શાંતિથી સાંભળીએ, બહુ પ્યારથી સાંભળીએ. બધા મૌલાની તારીફ છે, મૌલાના બોલ છે. તો કરીમ હાજરીમાં બહુ વખતથી લંડન નતા પધારી રહ્યા. તો બહુ કોશિશ કરી, કાઉન્સિલ વાળાઓએ, મુખી કામડિયાઓએ બધોએ બહુ કોશિશ કરી. પછી એકવાર એક મિશનરી મૌલાની હુઝુરમાં હતા પેરિસમાં, અને બધી વાતો થઈ. પછી મૌલાને અરજ કરી કે મૌલા, લંડનની જમાત કે ઇંગ્લેન્ડના કોઈ જગ્યાની જમાત, પર્ટિક્યુલર લંડન બી ના હોય, તો તમને તમને બહુ દીદારની રાહ જોઈ રહી છે. તો મૌલાએ કંઈ જવાબ ના આપ્યો. મૌલા ટાળી રહ્યા હતા જવાબ આપવાનું. બહુ વખત વાત થઈ. પછી મિશનરીએ પગ પકડી લીધા મૌલાને કે મૌલા પ્લીઝ. પગ પકડી લીધા એટલે કે મૌલાના કદમોમાં ઝૂકી ગયા માથું, કે રિક્વેસ્ટ કરી કે મૌલા પ્લીઝ બતાવો. તો મૌલાએ કીધું કે જ્યારે લાસ્ટ વખત હું ઇંગ્લેન્ડની વિઝિટના અંદર હતો તો કોઈક નાનું સેન્ટર હતું, બહુ ઓછી જમાત હતી. તો મૌલા તખત પર બિરાજમાન હતા અને કોઈ એક જમાતનો મેમ્બર બહુ લેટ આવ્યો અને એકદમ દોડતો આવીને મૌલાના એટલા કરીબમાં બેસી ગયો અને એને પગ લાંબા કર્યા. આપણને કદાચ અત્યારે નવાઈ લાગતી હશે, પણ આ બહુ વર્ષો પહેલાની વાત છે. અત્યારે તો બહુ સિસ્ટમ આપણે પાવરફુલ છે, બહુ ડિસિપ્લિન વાળી છે, એટલે આપણને આ ચીજ સમજમાં ના આવતી હોય, પણ આમ થયું છે. તો એ ભાઈ દોડતો મૌલાના એટલા કરીબ આવી ગયો અને એને પગ લાંબા કર્યા. જ્યારે એને પગ લાંબા કર્યા તો એનો પગ છે ને મૌલાના પેન્ટ મુબારક, મૌલાએ જે પેન્ટ પહેર્યું હતું ને એ પેન્ટ મુબારક પર એનો થોડો પગ ટચ થઈ ગયો. તો મૌલા બહુ નારાજ થઈ ગયા. તો એ પછી મૌલાએ ત્યાં જવાનું બંધ કરી દીધું અને મૌલાએ પછી આ મિશનરી પાસે ખુલાસો કર્યો કે મારી અદબ થવી જોઈએ, હું ઇમામ છું. ઓકે. જ્યારે રસૂલિલ્લાહ જોમો સિફારવાના હતા તો પછી રસૂલિલ્લાહે બધાને જે ગદીરે ખુમના અંદર જે જહુરાત કરી હતી મૌલા મુર્તઝા અલીની, બધાએ બૈયત કરી હતી, એ યાદ કરવા માટે રસૂલિલ્લાહે કીધું કોકને કે કાગળ ને કલમ લાવો. એટલે એ સમયે જે બી લખવાનું સાધન હતું અને જેના પર લખાતું હતું એ મંગાવ્યું. તો અમુક જે રસૂલિલ્લાહ અને મૌલા મુર્તઝા અલીને જે લોકો હસદ કરતા હતા, એ લોકો આ નતા ચાહતા. એમને ખબર હતી કે રસૂલિલ્લાહ શું કરવા માંગે છે, મૌલા મુર્તઝા અલીની જહુરાત અને બૈયત યાદ કરવા માંગે છે. તો જે માણસ કાગળને કલમ લેવા ઉભો થયો એનો હાથ પકડી લીધો. તો પછી બે ભાગ પડી ગયા, એક રસૂલિલ્લાહ મૌલા મુર્તઝા અલીને મોહબ્બત કરવા વાળા અને એક જે વિરોધ કરવા વાળા, જે દુનિયાની મોહબ્બત અને ખિલાફત ચાહતા હતા. તો બહુ શોરબકોર થઈ ગયો, ખેંચતાણ થઈ ગઈ. તો રસૂલિલ્લાહ બહુ નારાજ થઈ ગયા. રસૂલિલ્લાહે કીધું કે ખુદાના રસૂલની હાજરીમાં ઊંચા અવાજે બોલવું એ બેઅદબી છે. યુગાન્ડાના અંદર 1971માં જ્યારે ઈદે અમીને કીધું કે હું તમને 2-3 દિવસનો સમય આપું છું, બધા એશિયન લોકો મારી કન્ટ્રી છોડીને જતા રહે, તો એક મિશનરી મૌલાની હુઝુરના અંદર હતા પછી પેરિસના અંદર, અને મૌલા બહુ નારાજ હતા. પછી મૌલા પેલા મિશનરીને કીધું કે તે સાંભળ્યું શું થયું? એટલે મિશનરીને ખબર હતી મૌલા શું કહેવા માંગે છે. તો કે ખુદાબીન શું? તો કે તને ખબર નથી યુગાન્ડામાં શું થયું, એક ઇસ્માઇલીએ શું કર્યું? તો આ મિશનરીને ખબર હતી પણ એની હિંમત થતી નથી કે મૌલા શું, કે શું તને ખબર નથી કે મેં લોકોને યુગાન્ડાની અંદર આ ક્રાઇસિસ થયું અને એ લોકોને યુગાન્ડામાંથી બહાર કાઢવા માટે મેં આ બધી વ્યવસ્થા કરી, યુનો સાથે પ્લેન મોકલાવ્યું આ તે. તો એમાં એક ઇસ્માઇલીને સારું ના લાગ્યું તો એને મારો ફોટો મુબારક ઘરમાંથી અસ્તગફરુલ્લાહ બહાર ફેંકી દીધો, મૌલાનો ફોટો મુબારક. મને બી બોલતા બહુ દિલગીરી થાય છે આ. તો શું છે કે પછી મૌલા યાદ કરાવ્યું. તો પેલા મિસ્ત્રી કીધું કે ના ખુદાબીન એવું કાંઈ નથી. પછી મૌલા એકદમ જોરથી બોલ્યા કે યસ, આ થયું છે આમ. તો શું કે બહુ પૈસાવાળા હતા એટલે પછી એમને કે આ દેશ છોડીને જવું પડશે, આ મૌલાની હિદાયત છે આમ તેમ, એને સમજમાં ના આવી એટલે આ બેઅદબી થઈ. રાઈટ. તો અદબ, રિસ્પેક્ટ, પ્યાર બહુ મહત્વનો છે. રાઈટ. તો આપણે જે નમસ્તે કહીએ છીએ, આપણે જે ઇન્ડિયન સંસ્કૃતિના અંદર નમસ્તેનો મતલબ શું થાય છે? નમન અને મસ્તક. એટલે મારું મસ્તક તમારા સામે ઝૂકે છે, નમન કરે છે. તો
ગોસ્વામી તુલસીદાસ જે રામાયણ રામચરિત માનસ લખ્યું, એ કહે છે કે એવા લોકોને ઘરે જાઓ કે એ તમને જોઈને એમની આંખોમાં આંસુ આવી જાય, એમના ચહેરા પર હાસ્ય આવી, ખુશી આવી જાય, એમનું દિલ તમારી મોહબ્બતથી ભરપૂર થઈ જાય, એવા લોકોને ઘરે જાઓ. તો એવા લોકોને ઘરે નહીં કે જેના પર પૈસાની બહુ વરસાદ થતો હોય પણ તમને જોઈને એમના દિલના અંદર મોહબ્બત પેદા ના થાય. તો ચોક્કસ જેના દિલના અંદર મોહબ્બત હોય છે મૌલા એમના ઘરે પધારે છે. બરાબર. તો બહુ બ્યુટીફુલ વાતો છે. આપણે બધી ચીજોને ધ્યાનમાં આપીએ અને હંમેશા આપણું દિલ અદબ, રિસ્પેક્ટ અને મોહબ્બતથી ભરી દઈએ. આપણે મૌલાનું દિલ જીતી લઈએ તો નૂરનો વરસાદ હોય છે. ઘણી વખત આપણને ખબર નથી હોતી પણ મૌલાને બધું રોશન છે. તો એ સમજવા માટે આપણે સબર કરવાની છે. તો સબર કરશું તો ઇન્શાઅલ્લાહ એનો બહુ ફાયદો મળશે આપણને. સબર કરવાનું છે. સબર વગર ઇલ્મ હાસલ નથી થતું. મૂસા પૈગંબર એટલા મોટા હતા તો બી એમને અમુક ચીજો શીખવા માટે મૌલાએ હજરત ખિઝર પાસે મોકલ્યા, પણ સબૂરી ના કરી તો એમને એ ચીજો ના શીખવા મળી. तो दिल बहुत खुश है, आप फिक्र मत करो, हम आपके लिए इश्क चाहते हैं, इसलिए अच्छा रास्ता दिखाते हैं. तो थोड़ा इश्कના ફરમાન વાંચું છું. જેમ તમે દુનિયાના મા બાપોને ચાહો છો તે કરતા તમારા રૂહાની પિતાને વધારે ચાહો. ઇમામ ઉપર મા બાપથી પણ વધારે પ્યાર રાખજો. ઇશ્ક કેવો હોવો જોઈએ? જેમ એક બિયાબાન અરણ્યમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે તેવી જ રીતે રૂહને પણ ઇમામનો ઇશ્ક હોવો જોઈએ. ઇમામના બદન ઉપર નહીં પણ ઇમામના રૂહ પર ઇશ્ક હોવો જોઈએ. જુઓ પતંગિયું છે તે બત્તીની રોશની જોઈ ઇશ્ક તથા મોહબ્બત સાથે પોતાની જાન બાળી નાખે છે. તેઓને એટલી મોહબ્બત અને ઇશ્ક છે કે કેટલાય પતંગિયા જીવ આપી દે છે. તમારે પણ ખુદાવંદ તાલા પ્રત્યે એવી જ મોહબ્બત રાખવી જોઈએ. તમે એવા આશક થાઓ. અમારા આશકોમાંથી એક જણ એવો થઈ ગયો છે કે તે મુખી કામડિયા જેવો હતો અને બધી જમાતોમાં ફરતો હતો. આ આશકની સામના મુલકના ચામડી ઉતારી સળગતી મીણબત્તીઓ તેના બદનમાં લગાવવામાં આવી તો પણ તે કહેતો હતો કે ખુદાયા, મને આવો નાઝ જોઈતો હતો કે સળગતી મીણબત્તીઓ મારા બદનમાં નાખીને મને શામના મુલકમાં ફેરવવામાં આવે. તમારા પાસેથી અમે ન તો જાન માગીએ છીએ ન તો માલ માગીએ છીએ, ફક્ત તમારું દિલ માગીએ છીએ. તમારું દિલ દિન ઉપર હોય એવી રીતે ચાલો તે માગીએ છીએ. આ જાન માલ દિલની વાત આવી તો હું તમને બહુ પ્યારથી નમ્રતાથી કહું છું કે હું તો ખાલી એક ફ્રન્ટ પેજ પર તમને દેખાઉં છું પણ આ બધું કાર્ય મૌલા જ કરી રહ્યો છે. અને તમને કદાચ જાણકારી ના હોય પણ મારી સાથે જે કામ કરવાવાળા છે એ પિક્ચરમાં નથી આવતા પણ એ દિલો જાનથી રાત દિવસ આ ઇલમના ફેલાવવા માટે, ઇલમ હાંસલ કરવા માટે અને ઇલમના ફેલાવા કરવા માટે અને દરેક ઇસ્માઇલીઓના દિલ ઇલમ અને મૌલાની મોહબ્બતથી ભરી દેવા માટે રાત દિવસ કોશિશ કરી રહ્યા છે. આ ઇલમ ઇજલાસનો મેળાવડો થઈ રહ્યો છે એને સફળ બનાવવા માટે એ લોકો મોડી રાત સુધી ઉજાગરા કરે છે, એના માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. તો આપણે એ બધાને એમની જે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ બોલતા મને એમ થાય છે કે મૌલાએ ફરમાવ્યું કે તમે બી એવું કામ કરો કે આગળ જેમ જે લોકો દિનના શી થઈ ગયા છે, પીર સદરદીન, હસન બિન સબ્બા, નાસર ખુસરુ, મૌલાએ ફરમાવ્યું તો એવા તમે દિનના શી થાઓ. એમના જેવા વખાણ થાય એવા વખાણ તમારા થાય. તો માશાઅલ્લાહ એવું જ કામ કરી રહ્યા છે અત્યારે. તો એમના થકી આ બધું મૌલાની મહેરબાની અને એમની આ ખિદમતના થકી આ બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. તો આપણે એમના હકમાં બહુ દુઆ કરીએ, એમને પ્રોત્સાહન આપીએ. હાજર ઇમામ માટેની નિયત અને હુબ વગર કોઈ પણ ચીજ કબૂલ થતી નથી. એ કુરાન અને હદીસોથી પણ સાબિત છે. નબી અને નબીની આલ જે ગાદી વારસ છે તેની મોહબ્બત અને હુબ વગર કોઈ ઇબાદત બંદગી કબૂલ થતી નથી. ઈમાનનો પાયો ઇશ્ક ઉપર છે. જેમ ઇબાદતનો પાયો અમલ ઉપર છે ને અમલનો પાયો ઇશ્ક ઉપર છે તેમ ઈમાનનો પાયો ઇશ્ક ઉપર છે. કદાચ ઇશ્ક અને મોહબ્બત હશે અને ઇબાદત ઓછી હશે તો પણ કાંઈ ફિકર નહીં, પણ ઇશ્ક અને મોહબ્બત રાખવી તેમાં ઇબાદત કરતા વધારે ફાયદો છે. ધર્મના કામમાં મુરીદે પીર ઉપર મોહબ્બત રાખવી એ જરૂરનું છે. તેમ પીરના દીદાર કરવા
એ પણ જરૂરનું છે. બાતુની ઈશ્ક છે એ જ પીર અને મુરીદ વચ્ચેની ઓળખાણની નિશાની છે. તમારી તથા અમારી વચ્ચે જે મોહબ્બતની દોરી છે તે દોરીની ગાંઠ વધારે ને વધારે મજબૂત કરવાની કોશિશ કરતા રહેજો. ખુદાવંદ કરીમનું નૂર તમારા દિલમાં વસી રહ્યું છે, તે નૂરને મોહબ્બત વડે દિન પ્રતિદિન વધારો. જો તમને આખરત જોઈતી હોય તો પોતાના રૂહને ખુદાના ઈશ્ક તથા મોહબ્બતમાં રાખજો. હંમેશા ખુદાના ખ્યાલમાં રહેજો. ખુદાનો ખ્યાલ ઘડી એક પણ નહીં વિસારતા. મોમન જેમ જેમ ખુદાવંદ તાલા પર વધારે ને વધારે મોહબ્બત રાખે છે, તેમ તેમ ખુદાને વધારે ને વધારે નજીક થતો જાય છે. તે ખુદાને પ્રત્યક્ષ દેખે છે. તમે એવા થાઓ કે જેમ અમારો રૂહ તમારી નજદીક તમારા દિલમાં છે, તેમ તમારો રૂહ પણ અમારી સાથે ચાલે. એવી જાતની મોહબ્બત તમે મારા માટે તમારા દિલમાં રાખો કે તમારું શરીર જ તમારી સાથે હોય, પણ તમારો રૂહ અમારી સાથે હોય. જાહેરમાં અમે છેટા હોઈએ તો પણ તમારા વાળ કરતા પણ નજદીક છીએ, એમ સમજી તમે અમારા ઉપર મોહબ્બત રાખો. અગર જો દૂર હોય અને તેમના દિલમાં અમારા પ્રત્યે મોહબ્બત હોય તો તેઓને અમે નજદીક સમજીએ છીએ. તમે તમારા હાજર ઇમામ પ્રત્યે ઈશ્ક રાખો, તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ નથી. તમે મૌલાના ઈશ્કમાં મદહોશ રહો. તમે તમારા હાજર ઇમામ પ્રત્યે ઈશ્ક રાખો, તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ નથી. તમે મૌલાના ઈશ્કમાં મદહોશ રહો. જે શખ્સ અમારાથી મોહબ્બત રાખે છે તેના દિલમાં અમે હાજર બેઠા છીએ. જે અમારી હુઝુરમાં હોય છે અને તેની મોહબ્બત અમારી સાથે ન હોય તો તેને શું ફાયદો થાય? જાહેર દીદાર જે માણસ યકીન વગર કરે છે તેઓને કાંઈ પણ ફાયદો નથી. પણ જો ઈમાન હશે અને મોહબ્બત તેમજ ઈશ્ક હશે તો જાહેર દીદાર તેમજ બાતુન દીદાર તેઓને રાત અને દિવસ છે. જ્યાં સુધી હયાતી છે ત્યાં સુધી હાજર ઇમામ ઉપર દિલમાં ઈશ્ક રાખો. એવો ઈશ્ક રાખો કે એવા જ ઈશ્કમાં જિંદગી ખલાસ થાય. એવી રીતે વર્ષો તો પેલી દુનિયામાં પણ અમારી સાથે હશો. જ્યાં સુધી હયાતી છે ત્યાં સુધી હાજર ઇમામ ઉપર દિલમાં ઈશ્ક રાખો. એવો ઈશ્ક રાખો કે એવા જ ઈશ્કમાં જિંદગી ખલાસ થાય. એવી રીતે વર્ષો તો પેલી દુનિયામાં પણ અમારી સાથે હશો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. इश्क आसान में आसान रस्तो शू है मोला? तो તમે इश्क हकीकी शोधो तो कलाम खुदा का याद करो, नित पढ़ो, जो तुम दिल वसे रबका ने. અને ઇશ્ક થાય છે તો શું થાય છે? બરાબર. તો પહેલા જ્ઞાન છે. જ્ઞાને ધ્યાન ઉપજંતો અને ધ્યાને પ્રેમ ઉપજંતો. જે લોકો જ્ઞાનના અંદર છે, ઇલમના અંદર છે, એની નિશાનીઓ શું છે? તો હસ્તણી જેવા જીવો છે. પીર હસરત કબીરદીન સાહેબ કહે છે હસ્તણી જેવા જીવો એ જ્ઞાનમાં રાચે છે, ઇલમના અંદર રચ્યા પચ્યા રહે છે. તો એમના માટે કીધું કે હસ્તણીને 2 પહોર નિંદ્રા, એ ખાલી 2 પહોર જ નિંદ્રા કરે છે, 6 કલાક નિંદ્રા કરે છે. અને પદમણી તો પ્રેમીરા છે, પણ એ જ્યારે હસ્તણી ઇલમના અંદર રહે છે, ઇલમ મિજલસમાં આવે છે, ઇલમ વાંચે છે, સાંભળે છે, બોલે છે, લખે છે, યાદ કરે છે, મનન ચિંતન કરે છે, એમ રહીન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ में એમ રહેવાની કોશિશ કરે છે તો એ હસ્તણી છે. તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે તો મૌલા પોતાનો રૂહાની ઈશ્કનો જલવો એના પર કરે છે, તો એ ભેદ મળે છે રૂહાની ઈશ્કનો, મન અરફ કા ભેદ, પોતાની રૂહની ઓળખાણનો. તો પદમણીનો શું લક્ષણો છે? તો પદમણી પ્રેમે રાચે. હસ્તણી જ્ઞાનમાં રાચે છે, પણ એ જ્ઞાન થકી ધ્યાન અને ધ્યાન થકી પ્રેમ પેદા થાય છે, તો એ પદમણીનો દરજ્જો મળે છે. એટલે પદમણી પ્રેમે રાચે, એ પ્રેમમાં મસ્ત રહે છે રૂહાની ઈશ્કમાં. એના માટે પીર હસન કબીર સાહેબ કહે છે પદમણી 1 પહોર નિંદ્રા. એને 3 કલાકની નિંદ્રા હોય છે, 1 પહોર. એટલે આપણે એમ કોશિશ ના કરીએ કે 3 કલાક સુવાનું,
પણ ફરમાનના અંદર મોલાએ ફરમાવ્યું કે ઇન્સાનને 6 કલાક નિંદ્રા માટે ઘણા છે. જે લોકોને ફરમાનનો દિલો જાનથી અભ્યાસ કરવો છે એમને મોલા ફરમાવ્યું કે ઇન્સાનને 6 કલાક નિંદ્રા માટે ઘણા છે. પણ જ્યારે એ રૂહાનીસની વાત થાય છે તો એ કોશિશ નથી કરવી પડતી કે મારે 3 કલાક સૂવું. એ 3 કલાક આરામ કરે છે તો બી એને પૂરતો આરામ મળી જાય છે. એનાથી વધારે એને એના જિસ્મને આરામની જરૂર નથી પડતી અને તંદુરસ્ત રહે છે. આ એક લક્ષણ છે. પીર હસન કબીર સાહેબે પદમણીનો એક લક્ષણ આપ્યું કે પદમણી પ્રેમે રાચે. પદમણી તો એક પહોર નિંદ્રા. એક પહોર એટલે 3 કલાક. શું છે બીજી નિશાનીઓ રૂહાનીસના અંદર? તો રૂહાનીસ પેલા જે છે કે जिक्र जिसे है पिया की बाय दिल की दारू है ये. તો जिक्र એટલે કે હંમેશા મૌલા મુર્તઝાલીને યાદ કરશો, છેલ્લા દમ સુધી जिक्र કરશો. મૌલાને યાદ કરવા એનો મતલબ થાય છે जिक्र કરવું. તો કીધું કલામ ખુદા કા યાદ કરો. અને ઇલમ ઈમાન સબ जिक्र જ કહીએ. ઇલમના અંદર રહેવું એ બી जिक्र છે, યાદગીરી છે. અને ઈમાન જે નૂર છે, તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો, એ ઈમાનના અંદર રહેવું એ બી जिक्र છે. તો जिक्र जिसे है पिया की बाय दिल की दारू है ये. તો એ દિલની દવા છે. તો આ જ્ઞાનની વાત છે. એના કરતાં 100 ગણું આસાનીથી મૌલાએ કલામમાં ફરમાવ્યું કે કલામ ખુદા કા હૈ દિલ કી દારૂ. અને કલામ પડને સે દિલ સહી હોવે ચંગા, દિલ રોશન હોવે નૂર નુરાની, જો પહેલે ગુના સ્યાહી से रंगा भाई सब दर्द की दारू लिखी, પણ દિલ કે દર્દ की दारू है ये, कलाम खुदा का याद करो नित पढ़ो जो तुम दिल वसे रब का ने. तो आज एक ज्ञानी कड़ी છે जिक्र जिसे है पिया की बाय दिल की दारू है ये, जिंदा होवे दिल माहेती અને અતકા વાગે નેહરે. એ મૌલાએ આસાનીથી ફરમાન મુબારક કલામમાં સમજાવ્યું. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને. તો આ રીતે આસાન મૌલાએ જે અમે તમારા માટે આસાન મઝહબ લઈને આવ્યા છીએ. ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન થઈ જાય. અને જ્યારે રૂહાનીશ થાય છે તો એની નિશાનીઓ શું છે? रे तू ही मारा सच्चा सही यहाँ यूं जी तू ही. ગ્લોબલ ઇલમ મિશનમાં જે બોલવાનો મોકો નહોતો મળ્યો ટાઈમના અભાવે, એ તમારી સમક્ષ બોલી રહ્યો છું. તો બોલતા એમ થાય છે કે જમવાનું પકાવો, પહેલા મૌલાને જમાડો. તો મૌલાને જમાડી દીધો. હવે મૌલા પોતે જ બધાને જમાડી રહ્યો છે આપણા મોઢામાં નિવાલો મૂકીને. રાઈટ? કે પહેલા બચ્ચાઓને જમાડો. રાઈટ? મહેમાની પછી नेह के मींदर जो जा पड़ी इसे रोमे रोमे दुखड़ा जड़िया. नेह के मींदर जो जा पड़ी किसे रोमे रोमे दुखड़ा जड़िया. तन मन धन पिया का जाने, तन मन धन पिया का जाने, आपस माहे पिया देख पिछाने, आपस माहे पिया देख पिछाने. आपस माहे पिया देख पिछाने. रे तू ही मारा सच्चा सही
पियू जी तू ही, पिया की प्रीत जिस मन भावे, सो सब जाए अगन जलावे। पिया की प्रीत जिस मन भावे, सो सब जाए अगन जलावे। और सो सारे सुख सोवे, और सो सारे सुख सोवे। प्रेम मातो ये टप टप रोवे, प्रेम मातो ये टप टप रोवे। प्रेम मातो ये टप टप रोवे। આજે ઇલમ મિલત પહેલા છે ને મને કાસમભાઈના શબ્દો યાદ આવ્યા. કાસમભાઈ કહેતા હતા કે જ્યારે આ રૂહાની થશે ને તો એવી મોહબ્બત થશે મૌલાની કે કલામ ઇમામ મુબીન છે ને માથે ઉપાડી નાચશો. તો આજે તો હું ઇલમ મિજાલી પહેલા રીતસર નાચ્યો હું મારા બેડરૂમના અંદર. કલામ માથે રાખ્યું, પછી 313 ફનવાર મુબારક માથે રાખીને પેલા સૂફીઓ નાચે છે ને, સૂફી ઓન ધ વ્હીલ્સ, એવી રીતે નાચ્યો. તો મારો દિલ કે છે નાચ્યું. અત્યારે પીર સમદ સાહેબ જ્યારે ગિનાનની રચના કરતા હતા પછી પગે ઘૂઘરા બાંધતા હતા અને પછી નાચતા નાચતા ગિનાન બોલતા હતા, પછી બેહોશ થઈ જતા હતા. પછી કડી છે ઓર સો હંસા બાજી બુજે, વીર વૈરાગી કો સબ કુછ સુજે. જેને વીર વૈરાગ થઈ ગયો એને બધું સૂઝવા માંડ્યું. રે તું હી મારા સાચા સહી पियू जी तू ही, शेष साटा जे करे, सो खेले प्रेम ज खेल रे। शेष साटा जे करे, सो खेले प्रेम ज खेल रे। जीव गमावे अपना, जीव गमावे अपना, અને સતસુ બાંધે ને હરે, અને સતસુ બાંધે ને હરે, અને સતસુ બાંધે ને હરે. આ રૂહાની ઇશ્ક છે. રૂહાની ઇશ્ક કેવી રીતે પેદા થાય અને એની નિશાનીઓ અને રૂહાની ઇશ્કની વાતો કરી. હવે પછી જુદાઈનો ફિરાક છે. શું થાય છે જુદાઈના ફિરાકના અંદર? रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी तू ही, जिसको पिया विरह जो होवे, सो क्यों जाकर रोटी मोहवे। जिसको पिया की विरह जो होवे, सो क्यों जाकर रोटी मोहवे। બીજે મોઢું મારતો ના ફરે, એક જ જગ્યાએ ધ્યાન આપે. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પढ़ो, जो तुम दिल वसे रब का ने। घेर घेर ढूंढता ना फिरे, अपनी इज्जत ना खोवे फोक। उसको तपते रहनी जावे,
તપતે રહેણી જાવે, સુખ સુનિંદ તિસે कैसी आवे, सुख सुनिंद तिसे कैसी आवे, सुख सुनिंद तिसे कैसी आवे। रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी तू ही, उस दोहागण की फूटी छाती, शाह बिसारी जे निंद जमाती, उस दोहागण की फूटी छाती, शाह बिसारी जे निंद जमाती, झूठ बिसारो तो निंद न आवे, झूठ बिसारो तो निंद न आवे, साच कारण सब झूठ गमावे, साच कारण सब झूठ गमावे, साच कारण सब झूठ गमावे। जिसको पियू का बिछोड़ा होवे, सो क्यों जाकर सुख सु सोवे। रे तू ही मारा सच्चा सही पियू जी तू ही, जिसे बिछोड़ा पियू का, इसे नींद न आवे रात रे, जिसे बिछोड़ा पियू का, इसे नींद न आवे रात रे, जीव गमावे अपना, जीव गमावे अपना, जिक्र करे दिन रात रे, जिक्र करे दिन रात रे, जिक्र करे दिन रात रे। जिक्र करो दिन रात। ખુદાને યાદ કરવાની ઘણી બધી રીતો છે. મૌલા ઉપરથી ફરમાવે છે, ફરમાન પઢો જો પઢના જાનો. એક તો પોતાની માદરી જબાનના અંદર પઢો, ગુજરાતી, ઉર્દુ, ફારસી, ઇંગ્લિશ, અને જે યાદ કર્યા છે એને પઢો, એના પર મનન ચિંતન કરો. એ ના કરો તો નહીં તો સુનો રબ કા કલામ. તો પછી ઇલમ સાંભળો. ઇલમ મિજાલિસમાં તો આવો છો, એ ઇલમ મિજાલિસની રેકોર્ડિંગો સાંભળો. અને એ બી ના કરો તો પછી કીધું કે સુનના બી જો ન પાઓ કિસી સે, તો પછી હરદમ લિયો ખુદાએ રસૂલ કા નામ. બોલા કીધું તસ્બીહ લો, યા અલી યા મોહમ્મદ યા અલ્લાહ પઢો. પોતાના બોલનું જિકર કરો, મૌલાને યાદ કરો, કોઈ ને કોઈ રીતે મૌલાને મોહબ્બત કરો, નિસ્વાર્થ ભાવે. કાંઈ પણ જોતું નથી મૌલા, ફક્ત તારી મોહબ્બત જોવે છે. તો એ વધારે એના રૂપ અનુપ અનેક દિખલાવે, એના એક એકથી ચડિયાતા રૂપ બતાવશે અને એના નૂરના અંદર ફના કરી નાખશે, એક કરી નાખશે. તો હિંમત ના રહીએ, બહુ બહાદુર રહીએ. તો ફરમાન પડ્યા, જ્ઞાન બોલ્યા. હવે બીજી બી ઘણી બધી વાતો છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા સાંભળી છે. તો ઘણા
રૂબરૂ સાંભળી છે, ઘણા રેકોર્ડિંગમાં સાંભળી છે, ઘણા પાછું અત્યારે સાંભળશે, ઘણા લોકો પહેલી વખત સાંભળશે. તો જ્યારે ગીનાના અંદર કીધું કે રામ હતા એ જ કૃષ્ણ આપણે શ્રી ઇસ્લામ શાહ હતા. દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી છે, કરીમ હાજરી ઇમામ જ છે, જે દુનિયાની ઉત્પત્તિથી પહેલાથી ચાલતા આવેલા ખુદાઈ નૂરની સમજણ આપવી જોઈએ, બરાબર, જેમ કે સદરજીને સમજણ આપી છે 10 અવતારની ફિલસૂફી લઈને, બરાબર. તો અને પી સદન સાહેબે કીધું કે કાનજી રૂપે શાહ મોરે જમના જંપલાવ્યા, કે એ મારો શાહ જ હતો, ઇમામ શાહ મુસ્લિમ શાહ ઇસ્લામ શાહ પોતે જ હતા, અને એ જ દરેક ઇમામ મૌલા મુર્તઝાલી કરીમ હાજરી ઇમામ છે, એમણે જ કૃષ્ણ ભગવાનના રૂપના અંદર જમના નદીના અંદર જંપલાવીને નાગને નાથ્યો હતો, બરાબર. તો જે 10 અવતાર છે એમાં 10મો મૌલા મુર્તઝાલીનો નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામનો 10મો નકલંકી અવતાર છે. એના પહેલા 9 અવતાર થઈ ગયા, કચ્છ, મચ્છ, વારા, નરસિંહ, વાયમન અને પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ અને બુદ્ધ, અને આ 10મો નકલંકી અવતાર છે. તો મૌલા જ્યારે રામ ભગવાનના રૂપમાં હતા તો માતા સીતાનું રાવણે હરણ કર્યું અને એને લંકા લઈ ગયા અને અશોક વાટિકાના અંદર રાખ્યા હતા, બરાબર. તો જ્યારે હનુમાન મૌલાના ભક્ત હતા અને એ મૌલાના દૂત બનીને, રાઈટ, મૌલાના દાઈ બનીને એ લંકા ગયા, તો જે અશોક વાટિકાને ઉજાડી દીધી અને લંકાના અંદર બહુ નુકસાન કર્યું, તો રાવણ નારાજ થઈ ગયો. તો રાવણ હનુમાનને પૂછે છે એના મહેલના અંદર કે તું છે કોણ, કે હું કેટલો મોટો બાદશાહ છું અને મારા રાજના અંદર બધા મોઢું નીચું રાખીને વાત કરે છે, કોઈ આંખો નથી મળાવતો, તારામાં એવી કે ક્યાંથી તાકાત આવી ગઈ તો તું મારી સાથે આંખો મળાવીને વાત કરે છે અને અશોક વાટિકાને ઉજાડી દીધી, આ બધું મારું નુકસાન કર્યું. તો હનુમાન કે છે કે એ 10 સ્કંદ, કે 10 માથાવાળા, એટલે કે અભિમાની માણસ, કે જે હું એ રામનો દૂત છું, એ રામ ભગવાનનો દૂત છું, એ રામ ભગવાનનો દાઈ છું, કે જેના એક બળના કારણે ત્યાં ત્રિભુવન પર તે રાજ મેળવ્યું છે, કે આ જે બી તને દુનિયાના અંદર સત્તા ને બધું મળ્યું છે ને, એ મારી મૌલાની થોડીક મહેરબાની લીધે તને મળ્યું છે, તું અભિમાન ના કર. એ રામ જે આખી દુનિયાનો બાદશાહોનો બાદશાહ શહેનશાહ છે, એનો હું દૂત છું, એનો હું દાઈ છું. તો જ્યારે માતા સીતા જ્યારે અશોક વાટિકાના અંદર હતા અને રામ ભગવાનથી જુદા પડ્યા અને એમના દિલના અંદર જે રૂહાની જે વિરહ વૈરાગ છે, એ ગોસ્વામી તુલસીદાસ રામચરિત માનસના અંદર એનું વર્ણન કરે છે. તો આ બધું રૂહાની ઈશ્વરની વાતો છે, તો તમે શબ્દોને નહીં પણ એની ભાવનાને અનુસરો. એના અંદર જે ભાવના છે, મોહબ્બત છે, અને આપણે મૌલાના ફરમાનથી, કલામથી અને જ્ઞાનથી તો બધું જોઈ જ ગયા છે, રાઈટ. તો જ્યારે મોહબ્બત થાય છે તો પછી કોઈ શબ્દોનું બંધન નથી રહેતું, એ તો પછી મોહબ્બત નૂર છે, પોતે જ નૂર છે, રાઈટ. તો જે ઇલમ છે એ ધ્યાનમાં ફના થઈ ગયું અને ધ્યાન છે રૂહાની ઈશ્કના અંદર ફના થઈ ગયું. હવે ઈશ્ક તો વાડી માહે ન નીપજે, ઈશ્ક તો હાટે ન વેચાય, ઈશ્ક તો હૈડા માહે નીપજે. એ હૈડામાં, એ દિલમાંથી પેદા થાય છે અને હૈડ્યું કોરી ખાય. જેમાંથી પેદા થયું છે કે મોમનનું દિલ છે તે ખુદાવંદ તાલાનું ઘર છે, એ દિલના અંદર એ ફરમાન, એ ઇલમના અંદર પેદા થયું અને એ ઈશ્ક હૈડ્યું કોરી ખાય છે. તો જે હૈડ્યું છે કે જેના અંદર દિલમાંથી આ રૂહાની ઈશ્ક પેદા થયો, એ દિલ રૂહાની ઈશ્કના અંદર ફના થઈ જાય છે. તો પછી ઈશ્ક જ રહે છે, ઈશ્ક નૂર છે, પછી બીજું કાંઈ રહેતું નથી. તો એ સીતાજીના દિલના અંદર જે મૌલા માટે, રામ ભગવાન માટે જે મોહબ્બત હતી, તો એનું વર્ણન છે, તમને ગાય સંભળાવું છું. પછી એનું થોડું જે લોકો ગ્રુપમાં છે એ લોકોએ ટ્રાન્સલેશન વાંચ્યું હશે અને આ સાંભળ્યું બી હશે ઇલમ ગ્રુપના અંદર, પણ ફરી મારું દિલ થાય છે. તો આજે તો રૂમના અંદર નાચી રહ્યો તો એક જ ચીજ બોલી રહ્યો તો વાર કે ઓર કુછું ન સુહાય, ઓર કુછ ન સુહાય. હવે બીજું કાંઈ ગમતું નથી મોલા તારા સિવાય, તારી મોહબ્બત સિવાય હવે બીજું કાંઈ ગમતું નથી. તો સીતાજી રામ ભગવાન મૌલાની મોહબ્બતના અંદર શું કરે છે, શું બોલે છે? ગદ ગદ સુર નયના સજલ, दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन.
ખિન છીન રુદન કરંત ખિન ગાવંત આનંદ ભરી ખિન છીન આહાર હસંત એહી જ કૃપા હરિવર કી સુને ના કહું કી કહી કહે ના अपनी बात नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात रे रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भावे अन्ना नारायण दृढ़ जल बहे यही प्रेम पहचान पियू मूरत नैनन बसे ए रस रहे समाए पियू मूरत मारा पियानी मारा रामनी મારા મૌલાની જે મૂરત છે એનો નુરાની ચહેરો છે એ મારા આંખોના અંદર વસી ગયો છે પીયું મૂરત નૈનન બસે એ રસ રહે સમાય આ પ્રેમ રસના અંદર હું સમાઈ ગઈ છું એ લક્ષણ સુનો પ્રેમ કે આ લક્ષણ છે પ્રેમના જ્યારે રૂહાની થાય છે ત્યારે આવું થાય છે ये लक्षण सुनो प्रेम के और न कछु सुहाए और न कछु सुहाए હવે બીજું કાંઈ ગમતું નથી મૌલા તારી મોહબ્બત સિવાય તમે તમારા મૌલાના ઈશ્મમાં મધોશ રહો તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ નથી એવો ઈશ રાખો કે ઈશ્મા ને ઈશ્મા જિંદગી ખલાસ થઈ જાય और न कछु सुहाए फिरे अपने मधुमा तो कुटुंब देह थी जाए छूटे सभी विधवना तो એક આ શબ્દો છે એના પર ચિત્ત એવું ચોટી ગયું એવું દિલના અંદર એવો વૈરાગ છે એવું દિલ મોહબ્બતથી ભરાઈ ગયું કે હું નાચવા લાગ્યો શું કે ઓર ન કછુ સુહાય और न कछु सुहाए और न कछु सुहाए તમને મૌલાની મોહબ્બત થઈ ગઈ મને તમારા લોકોની મોહબ્બત થઈ ગઈ મને સાંભળવા વાળા જે મને બહુ પ્યારથી સાંભળે છે બહુ પ્યાર કરે છે મારો રિસ્પેક્ટ કરે છે અદબ કરે છે પ્યાર કરે છે તો એમની મોહબ્બતના અંદર હું દમ કરું છું તો ગદ ગદ સુર નયના સજલ મારો સુર છે મારો અવાજ એ ગદ ગદ થઈ ગયો છે હવે બોલું છું તો અવાજ બહુ ભીનો થઈ ગયો છે અવાજ બહુ ભારી થઈ ગયો છે નયના સજલ મારી આંખો મૌલાની મોહબ્બતથી ભરાઈ ગઈ છે દંપતિ રસ રહે ભિન્ન જે મૌલાની મોહબ્બત છે એનાથી મારું હૃદય ભીનું થઈ ગયું છે યહી ગતિ વૃંદા વિપિન મેં રહે પ્રેમ તલ્લીન અને જ્યાં અશોક વાટિકા છે એના અંદર સીતા માતા રામ ભગવાન મૌલાની મોહબ્બતના અંદર પ્રેમ તલ્લીન પ્રેમના રૂહાનીશના અંદર તલ્લીન થઈને ફરી રહ્યા છે છીન છીન રુદન કરંત રુદન કરી રહ્યા છે રડી રહ્યા છે કિન ગાવંત આનંદ ભરી અને કોઈ વખત મૌલાની મોહબ્બતના અંદર ગીતો ગાય છે આનંદથી કિન છીન આહાર હસંત એહી જ કૃપા હરિવર કી અને કોઈ વખત મૌલાની મોહબ્બતના અંદર હસે છે તો કોઈ વાર રડે છે કોઈ વાર મૌલાની મોહબ્બતના અંદર ગીતો ગાય છે અને કોઈ વખત હસે છે અને એને કહે છે કે આ કૃપા છે આ મારી મૌલાએ મારા પર કૃપા કરી છે કે એની મોહબ્બત મને આપી છે એહી જ કૃપા હરિવર કી હરિવર તો અલી છે એ મૌલાનું નામ છે એનો મતલબ થાય છે સર્વોચ્ચ ટોપ પર એના ઉપર બીજું કાંઈ નથી અને હરિનો એ બી મૌલાનું નામ છે હરિ હરિ એટલે બધા દુઃખો આપણા હરી લેવા વાળો આપણા દિલમાંથી કૂડ કપટ અને બધું જે દરિદ્રતાપણું છે બધું હરી લેવા વાળો છે દુનિયાની મોહબ્બત હરી લેવા વાળો તો ખાલક એક દિન ખેલ કરશી કૂડ કપટ સબ હરશી આપણા દિલના અંદરથી બધું એની મોહબ્બત વગરનું જેટલું બી છે એ બધું હરી લેશે તો સીતાજી માતા કહે છે કે મારા રામ ભગવાનની મારા પર આ કૃપા છે કે એની મોહબ્બત એને મને આપી અને એ જ કૃપા હરિવર કી કે મારા હરિવરની આ કૃપા છે સુને ના કહું કે કહી કોઈનું સાંભળતી નથી
કે હું હવે કોઈનું કાંઈ સાંભળતી નથી. કહે ના આપની બાત, મારી વાત હું કોઈને કહેતી નથી, કારણ કે વાલમવીરેની વાત કેની આગળ કહીએ રે, કોઈ સંત મળે સુધીર તો સમજીને રહીએ રે, કે હું મૌલાથી વિખૂટી પડ્યું છું. એ જે પ્રેમનું પીડા છે, દર્દ છે, વીરેની વેદના છે, કોને કહું? કોઈ સંત મળે તો એને કહું, ને તો પછી સમજીને રહીએ રે. નારાયણ વા રૂપ में મગન રહે દિન રાત. નારાયણ જે વિષ્ણુ, જે મૌલા પોતે છે, જે આ મૌલાનો 10મો અવતાર એ નારાયણનો, વિષ્ણુનો અવતાર કહેવાય છે, મૌલા મુર્તઝા અલી શહીદ ખુદાવંદ આલમીન. એ નારાયણના રૂપના, એટલે કે મારા મૌલાના રામ ભગવાનના રૂપના અંદર હું મગન થઈ ગયું છું, મસ્ત થઈ ગયું છું દિન રાત. રૂપ છકે ઘુમત રહે, અને આ રૂપ મૌલાનું જે બાતુની સ્વરૂપ છે, એ મોહબ્બત હું મારા હૃદયના અંદર લઈને અહીં તહીં ફરી રહી છું. તનકો તનિક ન ભાવે અન્ન, હવે મને મારા શરીરને અન્ન નથી ભાવતું. એટલે કે મૌલાની મોહબ્બત સિવાય હવે બીજું કાંઈ નથી ભાવતું. નારાયણ ધ્રિદ જલ બહે યહી પ્રેમ પહેચાન. પ્રેમની ઓળખાણ શું છે? કે મારો નારાયણ, મારો મૌલા, મારો નૂર મૌલાના શાહ કરીમ હાજરી ઇમામ છે, એની મોહબ્બત છે ને મારી આંખોમાંથી આંસુ રૂપે વહી રહી છે. પિયું મૂરત નયન બસે, મૌલાની જે મૂરત છે એની ઓળખાણ છે, એ રૂહાની ઇશ્ક છે, એ રૂહાની ઇશ્કનો જલવો છે, એનું બાતુની જે સ્વરૂપ છે એ મારી આંખોના અંદર વસી ગયું છે. પીર સદરી સાહેબે કીધું કે પ્રેમ મૂરત, અને અહીંયા કહેવામાં આવ્યું પિયું મૂરત, તો પ્રેમ એ જ પિયુજી છે, પ્રેમ નૂર છે. પિયું મૂરત નયન બસે એ રસ રહે સમાએ. આ જે પ્રેમ રસ, અતિરસ મીઠડા છે, એ મારા હૃદયમાં સમાઈ ગયું છે, અને હું એના અંદર, એ મોહબ્બતના અંદર સમાઈ ગયો છું. એ લક્ષણ સુનો પ્રેમ કે, આ લક્ષણ છે પ્રેમના અંદર. અરે રૂહાની ઇશ્ક થાય છે તો આ બધું થાય છે. એ લક્ષણ સુનો પ્રેમ કે ઓર ન કછું સુહાય. બસ આ પ્રેમ સિવાય બીજું કાંઈ ગમતું નથી. આવા પ્રેમના અંદર જ હું ફના થઈ જાઉં. જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય. ઓર ન કછું સુહાય ફિરે અપને મધમાં. તો આ રૂહાની ઇશ્કના મસ્તીના અંદર હું ફરી રહી છું, અને બીજું કાંઈ સમજમાં નથી આવતું. કુટુંબ દેહથી જાય છૂટે સભી વિધવના. તો આજે પહેલા પાંજરામાં આવ્યા ત્યારે ખ્યાલ હતો ભાગી છૂટીએ, પછી પાંજરાની આદત પડી. કુટુંબ, તેના પુત્ર, તેના કુટુંબ, એના અંદર એવા ફસાણા છો, લોભાણો છો. મૌલા સિવાયનું આ બધું જે બદામાલ છે, દુનિયાની મોહબ્બત, મોટાઈ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલો, એ બધા વિધન છે મૌલાના નૂરમાં એક થવાના. એ મૌલાના રૂહાનીશના પ્રતાપે, મૌલાની મહેરબાની, કરમ બક્ષિસના ફરમાવે, એની મોહબ્બત મને આપી, અને આ બધા વિધન, આ બધા ઓબ્સ્ટેકલ્સ મૌલાના અંદર નૂરમાં મળવા માટેના જે રસ્તો છે, એના અંદર વચમાં જે વિધન હતા, ઓબ્સ્ટેકલ હતા, એ બધી મૌલાના મહેરબાનીથી દૂર થઈ ગયા. હવે બોલો, આના અંદર કાંઈ હિન્દુ મુસલમાનની થોડા વાત છે? મેરે શાહકુ ના હિન્દુ બુજે ના બુજે મુસલમાન. કોઈ મારા મૌલાને પીર સમજ કહે છે કે હિન્દુ બી નથી ઓળખતો કે મુસલમાન બી નથી. મેરા શાહ બેટા નિરંજન હોય. તો આ તો મોહબ્બતની વાત છે, એના અંદર ક્યાં સ્ટેમ્પ લાગ્યા છે? રાઈટ. તો મોહબ્બત છે, રૂહાની ઇશ્કની વાતો છે. બહુ સારું લાગ્યું. તમારા દિલ બહુ પાક ને સાફ છે, તમારા દિલ બહુ ખુલ્લા છે, તો એટલી ખુશી થાય છે બોલવાની, અને બહુ આસાનીથી તમારા દિલના અંદર પ્રવેશ કરી જાઉં છું. હવે આપણું જે અત્યારે હોમવર્ક ચાલી રહ્યું છે, તો આપણે એની રૂહાની સમજણ હાંસલ કરવાની કોશિશ કરીએ. પિયું મૂરત નયન બસે ઓર ન કુછ સુહાય. તો હોમવર્કનું જે પેલું ફરમાન મુબારક છે, અક્કલ વાળો માણસ કહેશે કે ઇન્સાન એક મોટી ચીજ છે. ઘણા લોકોના ફોન આવે છે અને બધું જોઈએ છીએ તો બહુ દુઃખ થાય છે, પણ શું કરે કે આ દુનિયામાં હંમેશનું દુઃખ છે. અમને પણ દિલમાં દુઃખ છે. તો ને ઘણા લોકોએ ભૂલો કરી છે, માફી નથી માગી શકતા. તો એ બધાના વતી હું આપણે ઇલમ મિલતના ભાઈ બહેનો સામે, અને આ બધાના દુઃખ ને દર્દ બધું દૂર થાય, તો તમારા પાસેથી, મૌલા પાસે આપણે આજીજી વિનંતી કરીએ છીએ કે મૌલા દરેકના ગુનાઓની માફી બક્ષે, દરેકના દિલ નૂર, ઈમાન, નમ્રતા, આનંદથી ભરી દે,
અને દરેકની મુશ્કેલીઓ મોલા આસાન કરે, દરેકને પોતાના નૂરમાં એક કરી દે. કુલ રૂહાનીઓને મોલા અસલ મુબારકમાં વાસલ કરે. અક્કલ વાળો માણસ કહે છે કે ઇન્સાન એ એક મોટી ચીજ છે. તો અક્કલ વાળો માણસ કીધું તો ઇન્સાનની અક્કલનું મૂળ પણ ઇમામની અક્કલ છે. તમારે ઇમામની અક્કલ મુજબ ચાલવું જોઈએ, તમારે અમારા ફરમાન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. એટલે કે મૌલાની અક્કલ જેને હાંસલ કરી છે, ઇલ્મ હાંસલ કર્યું છે, એ માણસ કહે છે કે એને ઇન્સાનની ઓળખ છે, પહેચાન છે. શું છે? કે ઇન્સાન એક મોટી ચીજ છે. બરાબર. તો ઘણા બધા ફરમાન મુબારક છે, પણ પહેલા આપણે એ કહીએ અને પછી અહીંયા જ સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ફિરસ્તાની હાલત ઉપર જે ચીજ છે ત્યાં જવાનો ખ્યાલ રાખો, તેનાથી મોટી ચીજ બીજી કોઈ નથી. આવી જગ્યા યાને કે અસલ મકાન. તો અહીંયા કીધું કે ઇન્સાન એક મોટી ચીજ છે. બરાબર. એટલે કે અહીંયા એક દરજ્જો બતાવ્યો છે કે તમારી હવેની આટલી જિંદગી છે તે બેફાયદી અને બેખબરીથી કેટલો વખત ખોતા રહેશો. તમારા આદમના અવતારને ઓળખો, ઇન્સાન અવતાર તરીકેનો તમારો મર્તબો સમજો. તો ઇન્સાન છે તે આદમ અલૈહિસ્સલામની ઓલાદ છે. આદમનો દરજ્જો ફિરસ્તા કરતા ઉપર હતો, ફિરસ્તા ઉપર શાહ છે. તો હવે તમે સહી ચોક્કસ કરીને સમજો કે તમારો દરજ્જો કેવો છે. અહીંયા જે આપી છે, જે રૂહાની સાંકળ બનાવી છે, એના અંદર મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અક્કલ વાળો માણસ કહે છે કે ઇન્સાન એ એક મોટી ચીજ છે. કેમ? કે સારા નરસાને બરાબર ઓળખે તે ઇન્સાન છે. એને મૌલાનું ઇલ્મ હાંસલ કરીને સારા અને નરસાની બરાબર ઓળખાણ થઈ છે. શું ઓળખાણ થઈ છે? કે હવે જુઓ કે સારા અને નરસા વચ્ચે શું ફરક છે. તો પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તે સારું. તો સૌથી ઉપર ટોચની બાબત પકડીએ કે પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તે સારું. તો મૌલાના નૂરના અંદર, એ મૌલાના નૂરના સમુંદરના અંદર એક થવાની વાત છે. એટલે કે તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. ફના કાઈ ને ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંતાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. તો આ એક ઇલ્મ હાંસલ થાય છે કે આ સૌથી ટોચની બાબત છે જે સારી છે કે મૌલાના નૂરમાં આપણે ફના ફિલ્લા થઈ જવાનું છે, એક થઈ જવાનું છે. તો આ ભાવ પેદા થયો. આપણે ઇલમથી સમજણ આવે છે, પણ ભાવ હોવા પણ ભક્તિ ના હોય તો જીવડો ઉઠી ચાલ્યો ઉદાસ. તો શું છે ભાવ અને ભક્તિ? કે પીરના બોધ જ્ઞાન સુણી આવું ઇલમ સાંભળીને આપણા દિલના અંદર ભાવ પેદા થયો કે આપણે બી અસલ મકાનમાં પહોંચીએ, મૌલાના નૂરમાં એક થઈએ, ફના ફિલ્લા થઈએ. પણ પીરના બોધ જ્ઞાન વિચારી જેણે ભેદ ન પાયા. અગર એ ભેદ હાંસલ ના કર્યો, એ રૂહાની ઇશ્ક ના મળ્યો, મૌલાની મોહબ્બત ના મેળવી, તો પછી પાપીએ ફોગટ ફેરા ખાધા. પીસબેન સાહેબે કીધું. તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને. પોતાનો રૂહ અસલ મકાને પહોંચે તે સારું. હવે આનો રસ્તો બતાવી દીધો. કલામ ખુદા કા યાદ કરો નિત પડો જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને. અને જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. અગર આ સમજ્યા છતાં એના પર ભાવ હોવા પણ ભક્તિ ના હોય તો પછી મૌલાએ ફરમાવ્યું કે એવું ન બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય અને ઢોર માફક ખાય તથા સુવે. તો એવું ના થાય કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય. તો ઇલમ વાળો રૂહ પગથિયું ઉપર ચડે છે, તે એક દાદર પૂરો કરી બીજા દાદર પર ચડી શકશે. પણ જેને ઇલમ નથી તે કહેશે કે હું તો ક્યાંય જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું. તો ઇલમની જે સમજ છે એ આપણને ઉપર લઈ જાય છે. એટલે બોલાય પણ કે ઇલમ વાળો રૂહ. ખાલી આંખોથી ઇલમ વાંચ્યું, કાનથી સાંભળ્યું, જબાનથી બોલ્યા, હાથથી લખ્યું, મગજથી યાદ કર્યું, બહુ સારું છે, ઇબાદત છે. પણ અમારા ફરમાન તમારા રૂહને પહોંચાડો એ મોટી ચીજ છે. તો પછી એ દિલનો સંબંધ થઈ જાય છે. તો એવું ના બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય. રૂહ ઇલમ વાળો થયો કે ના, તો પછી પગથિયું ઉપર ચડે છે. પણ જેને ઇલમ નથી તે કહેશે કે હું તો ક્યાંય જતો નથી, અહીંયા જ બેઠો છું. એટલે કે એક સમજના અંદર જ બંધાઈને બેસી રહેશે, એનાથી આગળ નથી વધતો. એવું ના બને કે રૂહ અહીંયા જ રહી જાય. એટલે અત્યારે જ્યાં છે ત્યાં જ રહી જાય અને ઢોર માફક ખાય તથા સુવે. તો ઢોર શું ખાય છે? ઢોર ઘાસ ખાય છે. બરાબર. અને ગફલતી અજ્ઞાનતાની નિંદ્રાના અંદર સૂતો રહે છે. તો જીસે ઇલમ નહીં સો ઢોર ગણાયા. તો હેવાનની નિગાહ ઘાસ ઉપર રહેશે અને જવાઈને છોડી આપશે. દેહી છે તરલા ને ઘાસ. જે મઝહબનું મગજ છે, જે નૂર છે,
જે પોતાના રૂહની ઓળખાણ છે એ ના હાંસલ કરી શક્યા. સમજદાર ઇન્સાનને મોટી ઉમેદ રાખવી જોઈએ તે એ છે કે રૂહ જે ઠેકાણેથી આવ્યો છે તે અસલ મકાને પહોંચે. હવે જે આ ઇન્સાન છે, અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવીએ છીએ તે જવાહીર છે. જેવો ઇન્સાન છે તેવો જવાહીરને ઉચકી લે છે, સારા નરસાને બરાબર ઓળખે છે. તેને શું કીધું કે તું સમજદાર છો, તો તું સમજદાર ઇન્સાન, તો હવે ઉમેદ રાખ મોટી. શું ઉમેદ રાખ? કે એ છે કે રૂહ જે ઠેકાણેથી આવ્યો છે તે અસલ મકાને પહોંચે. તો રૂહ છે એ ખુદાના નૂરમાંથી જુદો પડ્યો છે અને એ રૂહને પોતાના અસલ તરફ જવાનું છે. તો એ ઉમેદ રાખે, એટલે કે આપણે પોતે જ રૂહ છીએ. રૂહ બદનમાં છે તે કેદખાનામાં છે અને તમે દુનિયામાં કેદમાં છો. પહેલા કીધું રૂહ બદનમાં છે તે કેદખાનામાં છે, પછી આપણને બોલા ફરાય કે તમે દુનિયામાં કેદમાં છો. અમારે તમને બધું કહેવાની જરૂર ના હોય, તમે પોતે સમજો તો તમને ખબર પડે કે તમે બદનમાં કેદ છો. તો સમજદાર ઇન્સાનને મોટી ઉમેદ રાખવી જોઈએ તે એ છે કે રૂહ જે ઠેકાણેથી આવ્યો છે તે અસલ મકાને પહોંચે. એટલે કે કેસરીથી સ્વરૂપ બોલાયો છે. હવે આ જ્ઞાનના પાણીના અંદર પોતાનું સ્વરૂપ જોઈ લઈને એ જે સ્વરૂપ જોયું છે એના જેવો પોતે થઈ જાય, તો પછી અસલ ભાનના અંદર જે ઉચ્ચથી આવ્યો છે અને નીચે ધ્યાઈ રહ્યો છે, નીચેની ક્રિયા, નીચેનું બધું કરી રહ્યો છે, એ કીધું કે નીચ ક્યું ધ્યાવે, તું બહુ ઉપરથી આવ્યો છે. તો તમને કોઈ પૂછે કે તમે કોણ છો, તો તમે કહેશો કે આદમ. તો આદમથી તો તમારા જીસમ બંધાણા. એ પહેલા તમે ક્યાં હતા? એના પહેલા તમે આલમે જરામાં જેના રચકન રૂપે હતા. એ તો આલમે જરામાં હતા ત્યારે હતા, પણ એના પહેલા ક્યાં હતા? એના પહેલા લા, એનાથી પણ ઝીણા, એટલે કે લા જે નિરંજન નિરાકાર કહેવાય છે, તમે હતા. તેમાંથી ઉતરતા ઉતરતા જીસમમાં બંધાણા છો. તો પાછા એ વતન તરફ જવાનું છે. અમારો દિન સીધી સડક જેવો છે, તે પર તમે સીધા ચાલ્યા જશો તો તમે તમારે ગામ પહોંચી જશો, એટલે કે તમારા અસલ નુરાની મકાને જઈ પહોંચશો. તો આપણું અસલ નુરાની મકાન, અસલ મકાન છે મૌલાના નૂરનો દરિયો છે, એમાંથી આપણે જુદા પડ્યા છે. એ દરજ્જો, એ મરતબો એ પાછો હાંસલ કરવાનો છે. રૂહની અસલ ઉમેદ છે તે બીજું જહવર છે. તો રૂહની જે અસલ ઉમેદ છે એ જુદી જ વસ્તુ છે. કલામે એમાં મુબીના અંદર આ ફરમાના શબ્દો એ છે કે જુદી જ વસ્તુ છે. તો એ એકદમ નિરાળી બાબત છે. ઓકે, તો રૂહની જે અસલ ઉમેદ શું છે કે રૂહ જે ઠેકાણેથી આવ્યો છે તે અસલ મકાન પહોંચે, એટલે કે ફના ફિલ્લા થઈ જાય. જે ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો. સાલે નૂરમાં મળી નૂર થઈ ગયો. હવે તમે તેને જોઈ શકશો ને, એ પોતે નૂર થઈ ગયો. જ્યારે અસલની ખબર ન પડે ત્યારે શું વળ્યું? તો મોલાએ ફરમાયું કે તમે જોયું છે કે વરસાદ આસમાનમાંથી જમીન પર પડે છે. જે ટીપું ટીપું થઈ નદીમાં મળે છે, નદી દરિયામાં મળે છે, અંતે સઘળું પાણી પાછું દરિયામાં જાય છે. તે જ પ્રમાણે તમારો રૂહ અસલ છે. તો એ રૂહની ખબર ના પડી, પોતાની ઓળખ નાથી, તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. મુર્તઝાલી ફરમાયું કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. તો પોતાને ના ઓળખ્યા, પોતાના રૂહની ઓળખાણ નાથી, તો જ્યારે અસલની ખબર ન પડે ત્યારે શું વળ્યું? અસલ મકાન કરતા બીજું કયું મોટું મકાન છે? તો એ પોતે જ જે અસલ મકાન છે. મૌલા મુર્તઝાલી સહી ખુદાવીન આલમીન જે ઇલ્મનો સમંદર છે, એ પોતે જ પોતામાંથી જુદો થઈને આપણા અંદર વસેલો છે. રાઈટ? તો એને ઓળખી લેવાનો છે, પોતાના રૂહને, પોતાના રૂહના દોસ્ત થવાનું છે, રૂહના આશક થવાનું છે, એના અંદર ફના થઈ જવાનું છે. અસલ મકાન કરતા બીજું કયું મોટું મકાન છે? મૌલાએ બધી સમજણ આપી, પછી આપણને કીધું કે અસલ મકાન કરતા બીજું કયું મોટું મકાન છે? કોઈ બીજું મોટું મકાન હોય તો કહો. તમારું ઘર આ દુનિયામાં કચ્છ, કાઠિયાવાડ, મુંબઈ વિલાયત બીજે ક્યાંય નથી. તમારું ઘર અમારા દિલમાં છે અને અમારું ઘર હંમેશા તમારા દિલમાં છે. તમારું અસલ મકાન ઘણું મોટું છે, પણ હવે ઘણું દૂર છે. અસલ મકાન મોલા કરો એ ઘણું મોટું છે, પણ હવે ઘણું દૂર છે. કેમ દૂર છે? કે જેને દૂર કરીને જાણ્યા તેના કાજ ન સાર્યા. દૂર મ દેખો દિલમાં હે વસે, જેમ ચંપા ફૂલમાં હે વાસ. ફૂલ દેખાય છે, ખુશ્બુ દેખાતી નથી, પણ એને મહેસૂસ કરાય છે, એનો અનુભવ કરાય છે. એ રીતે જેમ ચંપા ફૂલના અંદર એની ખુશ્બુ રહેલી છે, એ રીતે તમારા ઘટના અંદર જ મૌલા બિરાજમાન છે, દૂર ક્યાંય નથી. તો કસ્તુરી મૂર્ખનો આપણે દાખલો આપીએ છીએ ઘણી વખતે. માશાલ્લાહ બધા વાયજો કરે છે, બહુ સારી રીતે સમજાવે છે કે જે હિમાલયના પર્વતોના અંદર મુર્ગ એટલે હરણ છે,
એ કસ્તુરી મૂળ કહેવાય છે. એની નાભીના અંદર કસ્તુરી હોય છે, એની ખુશ્બુ આવે છે. તો જરા બેઠું હોય છે ત્યારે ખુશ્બુ આવે છે, તો એને થાય છે કે આ ખુશ્બુ ક્યાંથી આવે છે. તો એ ઊભું થાય છે તો ખુશ્બુ વધારે આવે છે. તો ચારે બાજુ દોડે છે, ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ, એ ખુશ્બુને મેળવવા માટે કે ખુશ્બુ ક્યાંથી આવે છે એમ. તો આખી જિંદગી એ રીતે દોડ દોડ કરે છે. પણ એ શાંતિથી વિચારે કે હું બેઠી હતી ત્યારે બી ખુશ્બુ તો આવી રહી હતી, તો ખુશ્બુ ક્યાંય દૂરથી નહીં આવી રહી, અહીંયાથી જ આવી રહી છે. એટલે કે મારા પોતાના અંદરથી જ આ ખુશ્બુ આવી રહી છે. રાઈટ? કે તુજમાં, પીર સદરીન સાહેબ કહે છે કે તુજમાં હે પીયું એવું, કે તારા અંદર તારો મૌલા એ રીતે બેસેલો છે, જીવ દૂધમાં હે ઘી, કે દૂધના અંદર ઘી હોય છે એ રીતે હોય છે. પણ ઘી દેખાતું નથી, પણ દૂધમાં હે ગીરત હે, એ મંથ્યો આવે હાથ, એને મંથવું પડે છે. તો એ જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા, એવો તમારે હેડે હરખ નમાય. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે, અને જ્ઞાનમાં સાહેબ છે. તો એ જ્ઞાન સમજાવે છે, મનન ચિંતન કહે છે, એ આપણને આત્મચિંતન. મુનિવર તમે કરજો આત્મા અભ્યાસ. તો એ આત્માનો અભ્યાસ કરતા પીર સદરજી સાહેબને ખબર પડી કે આત્મા રામ, મારો આત્મા છે એ જ રામ છે, એ જ કરીમ હાજરી મામ સહી ખુદાબિન આલમીન છે. તમે બડા જ્ઞાની, તમે મોટા જ્ઞાની છો. તો મોટો જ્ઞાની કોણ છે? મૌલા મુર્તઝાલી છે. તે ઇલ્મના સમંદર છે. તમારી ગત કેને ન જાણી, તમારી તો કોઈને ખબર જ ના પડી. તો આ જે સારા નરસાની આપણને સમજણ આપે છે, ખુદા તહેકીક હસ્તી ધરાવે છે. જેમ કે તમારા દિલમાં શાહિદી આપે છે. જ્યારે તમે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે આ સારું કામ છે, તું કર, અને નરસું કામ કરવા માટે મના કરે છે. તમારામાં જે રૂહ છે તે શું છે? જ્યારે સારું કામ કરો છો ત્યારે કહે છે સારું કામ છે, અને નરસું કામ કરવા માટે મના કરે છે. તો અગર દૂર કરીને જાણ્યા તો પછી અજ્ઞાનતા છે. દૂર મ દેખો દિલમાં હે વસે. દૂર કરીને જાણ્યા તેના કાજ ન સાર્યા, એનું કામ નહીં થાય. તો પીર સદરદીન એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તેને યકીન હતું કે ખુદાથી નજીક છું, અને સમજ યકીનના અંદર, એટલે કે ઈમાન જે નૂર છે એના અંદર બદલાઈ ગઈ. એ ઈમાન રોશન થઈ ગયું, અને એ જે સમજતો હતો પીર સદરદીન, જેને નજીક પાસે સમજતા હતા, એના અંદર ફના થઈ ગયા. તમારું અસલ મકાન ઘણું મોટું છે, પણ હવે ઘણું દૂર છે. તમારું મકાન કેવું મોટું છે તેનાથી તમે અજ્ઞાન છો. તો અસલ મકાન કેવું મોટું છે એટલે કોણ છે અસલ મકાન? મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાબિન આલમીન પોતે જ છે. તો હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મુર્તઝા અલીની છે. તો એ મૌલાની જે મોટાઈ છે, એ અસલ મકાન કેવું મોટું છે, તેથી તમે અજ્ઞાન છો. કેમ અજ્ઞાન છો? કેમ જ્ઞાન નથી? કે એને દૂર કરીને જાણો છો. ઇન્સાનના શરીરના રૂવાડા છે તે કરતા પણ નજદીક તમારા દિલમાં અમે બેઠા છીએ. તો એક ઇલમ મિજાલિસ છે, એના અંદર બધું ઇલમ બોલાય છે, અને એ ઇલમ મિજાલિસ માંથી ખબર પડે છે કે હમણાં જે ફરમાન થાય, જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો. તો એ રૂહાની ઇલ્મના અંદર આવીએ છીએ. આ 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાહ, 33 કલામ અને કલામ મુબીનના 8 ફરમાન મુબારક. બરાબર? તો પછી ધીરે ધીરે આ જે રૂહાની પ્રકાશની દુનિયા ઇમામત સાથે એક સત્ય તરીકે રહે છે. તો એ રૂહાની પ્રકાશની દુનિયા એ વધારે સમજની નજદીક થતા જઈએ છીએ. પછી 313 ફરમાન મુબારક જે આપણે યાદ કર્યા છે એ, અને 33 કલામ. પછી 313 ફરમાન મુબારક પર ધ્યાન જાય છે. આ એ ફરમાનોને ધ્યાનથી વાંચવાથી રૂહની સાચી સમજ, એટલે કે ઇલ્મ, જે થકી રૂહાની ઇશ્ક, કે રૂહાની ઇશ્ક થકી બાતુની ઇબાદત શક્ય છે, જે થકી એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને ઇન્સાન પોતાના જિંદગીના મકસદને પામે છે. તો બહુ ઇલમના અંદર રચ્યા પચ્યા રહ્યા પછી ધ્યાનમાં જાય છે, અને ધ્યાનમાંથી પછી ધ્યાને પ્રેમ ઉપજનતો રૂહાની ઇશ્કમાં જાય છે, અને રૂહાની ઇશ્કને એટલી બુલંદી પર લઈ જાય છે કે જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. તો એ ઇલમ મિજાલિસમાંથી એ જે રૂહાની સમજણના જીવના છૂટકા થાય એ ફરમાન મુબારકમાં આવે છે. એટલે કે નેક મિજલસ में नित नित जाइए, सुनिए इलम इरफान इलाही. શું સાંભળો? ઇલમ. કયું ઇલમ? ઇરફાન, ઓળખ. ઇલાહી એટલે ખુદા, ખુદાની ઓળખ વિશેનું ઇલમ સાંભળો. નેક મિજલસ में नित नित जाता घटे अज्ञान. આજે અસલ મકાન કેવું મોટું છે તેથી તમે અજ્ઞાન છો. કે હંમેશા મોટાઈ જુઓ તો મૌલા મુર્તઝા અલીની છે. તમારેથી જે પણ સારા કામ થાય છે એ બધું મૌલા મુર્તઝા અલી તરફથી આપોઆપ થતું આવે છે. બરાબર? એ સમજ આવે છે કે આ મૌલા પોતે જ કરે છે. સર્વે વખાણ અલ્લાહ માટે છે, જે સગળી મખલુકાતનો પરવદિગાર છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે કહીએ છીએ. એ સમજ આવે છે. બરાબર?
કે હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રૂહત છે, હું કહું છું જે કાંઈ છે તે યા અલી છે. तो ये घटे अज्ञान और दिल की स्याही, दिल रोशन होवे साफ आईना. દિલ આયનાની જો સાફ થઈ જાય છે. તો માશાઅલ્લાહ આપણે વાહિદ કરેજમાં સમજાવ્યું કે આયના સામે જે એની સામે બરાબર ઊભું હોય એ દેખાય છે. બરાબર, તો બરાબર આયનાની સામે ઉભા રહો એટલે કે બરાબર ધ્યાન લગાવો આ ઇલમના અંદર. ઇમામ સાફ અરીસા મિસાલ છે. બરાબર, તો એ પોતાને જોવે છે કે દિલ રોશન હોવે સાફ આયના, ઉસમે દિસે હક દીદાર. તો ઇમામ તો સાફ અરીસા મિસાલ છે, પણ આપણે મૌલાને આપણી વચમાં આપણે પડદો પાડી દીધો છે. તો મૌલાનું જે નૂર છે એ તો પહાડની જેમ વિરાટ સ્વરૂપના અંદર રોશન છે, પણ ઘાસનું તણખલું એટલું નાનું છે પણ એ એટલું મોટું થઈ ગયું કે આપણી દુનિયાની મોહબ્બત, મોટાઈ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલો અને આ દોજકના દુઃખ અને બહેસની ઈચ્છાઓ અને આ બદ આમાલ અને એ બધું ઘાસનું તણખલું એટલું મોટું થઈ ગયું છે કે પાછળ જે ડુંગર છે એ દેખાતો નથી. તો આ નેક મજલસના અંદર આ રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારકના અંદર રહેવાથી એ દિલ રોશન હોવે સાફ આયના, ઉસમે દિસે હક દીદાર. ખુદ મંજિલ, શું દીદાર થાય છે? મંજિલ પોતે પોતાને જ મેળવે છે. ખુદ મંજિલ અપને કો પાવે, એ ફરમાયા સાહેબ ઇસરાર. આ ભેદોનો જાણકાર, ભેદોનો ખુલ્લો કરનાર મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદાવીન આલમીન એમ ફરમાવે છે. તો જે આ તમારું અસલ મકાન કેવું મોટું છે, જે અજ્ઞાનતા છે, અજ્ઞાનતા દૂર થઈ જાય છે. તો અસલ મકાને પહોંચવા માટે ના મર્દીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈને હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. તો અસલ મકાને પહોંચવું છે તો ના મર્દીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી દો. જે આપણે લેન્ડસ્કેપર આવે છે, ઘાસ કાપે છે, ઝાડ ટ્રીમ કરે છે તો પાછું ઉગે છે, એમ નહીં, એને જડમાંથી કાઢી નાખો. તો તેડાઓ ગુણવંતા માળીને જે જડ મૂળમાંથી કાઢી નાખે છે. તો એવા માળીને બોલાવો જે જડ મૂળમાંથી કાઢી નાખે. તો આ સદગુર સાચો ગારુડી કહીએ, તેના વિના જહેર ન જાય. તો આ મૌલાનું ઇલમ છે તો બિન ઇલમ પાક ક્યું હોય છે? એ ઇલમના સહારેથી પાક થઈ જાઓ. દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે. તો આ જડ મૂળમાંથી બધી આ બુરાઈઓ કાઢી દો. બદ આમાલ, દુનિયાની મોહબ્બત, મોટાઈ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, એ બધું અજ્ઞાનતા બધું કાઢી નાખો. તો ના મર્દીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. તો બડાઈ કરની મરદ કી કે ઇલમ સે ગાજે આપ. મરદની બડાઈ સામા છે કે ઇલમથી ગાજે છે. એટલે કે જોર જોરથી ઇલમ બોલે છે એમ નહીં, પણ સિદ્ધક ઈમાન શું ગાજે છે. જે બોલે છે એના પર એને સંપૂર્ણ ઈમાન છે, વિશ્વાસ છે. તો બડાઈ કરની મરદ કી કે ઇલમ સે ગાજે આપ, એ ભલા હે ઉસતી કે કહેવે કે એસા બડા થા મેરા બાપ. બાપ તો મોટો જ છે, પણ એ જ મૌલા કહે છે કે ના મર્દીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખો, તમે અમારા જેવા થાવ. જો અમારા દિલમાં કૂડ, કપટ, હસદ, અદે કાંઈ નથી. જેમ અમે ચાલીએ છીએ, જે અમે કેવા પાક અને સાફ છીએ એવા તમે થઈને ચાલો. અને અમે પણ દિનનું કામ કરીએ છીએ, તમે પણ દિનનું કામ કરો. તમે દિનનું કામ નહીં કરો તો ઘણા પસ્તાશો. તો મૌલા દિનનું કામ શું કરે છે? મરી જશો તો ઘણા પસ્તાશો. તો અમારું કામ એ છે કે તમને સીધો અને સાચો રસ્તો દેખાડીએ કે જેથી તમે પાર પામી શકો તે જગ્યાએ પહોંચો. તો પોતાના રૂહને સંભાળો તો ઓરખ પણ કરી શકે છે. મરદોના કામ શું છે કે દિન ધર્મની નસીહત કરીને બીજાને દિન ધર્મ પર મજબૂત કરવા, એ મરદોનું કામ છે. તો ના મર્દીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈને. આ હિચકારાપણું છે કે તમે એવો વિચાર નહીં કરતા કે કામ ઘણું મુશ્કેલ છે. મુશ્કેલ હોતે તો અમે તમને કહેતે નહીં. આપણે વિચારીએ કે આ પીર પૈગંબરો, મૌલાના આશકોનું, સૂફીઓનું કામ છે, તો મૌલાએ કીધું કે ના મુશ્કેલ નથી, તમે પણ ફના ફિલ્લા થાઓ. બધાને કીધું અગર મુશ્કેલ હોત તો અમે તમને કહેતે નહીં. તો જે લોકો આમ વિચારે છે કે બહુ મુશ્કેલ છે, તો કે હિચકારાપણું છે. હિચકારાપણું છોડી દઈને હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. તો તેમાં કેટલીક ચીજોની જરૂર છે. તો બધી કેટલીક ચીજો તો એક કરતા વધારે ચીજો છે, પણ એ બધી ચીજોનો મૌલાએ ઉલ્લેખ ના કર્યો. એક જ બાબત બતાવી, તેમાં બુલંદ હિંમત જોઈએ, તે તમારામાં નથી. તો બુલંદ હિંમત કો, આલા હિંમત કો, મોટી હિંમત કો, તો એ ક્યાંથી છે? એનો સોર્સ એ ક્યાંથી મળશે? એનો સ્ત્રોત ક્યાં છે? એ ક્યાંથી મળે છે? હિંમત, હિંમત બડી ઈમાન નિશાની, એ ઈમાન નૂર એ ક્યાંથી મળે છે? તો કે હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ, એટલે કે તત્વજ્ઞાન. જ્યાં રૂહાની ઇલમમાં મહેનત કરે છે, ઓકે, આવી ઇલમ ઇજલસના અંદર આવે છે, ઇલમ વાંચે છે, સાંભળે છે, વિચાર કરે છે, મનન ચિંતન કરે છે, લખે છે, યાદ કરે છે, તો એમને મૌલા બાહેંધરી આપે છે કે હું તારા માટે રાખીશ, આ તત્વજ્ઞાન તને આપીશ, તે પડજો તથા સમજજો, તેમાં મોટી હિંમત છે. એટલે કે હિંમત બડી ઈમાન નિશાની, ઈમાન નૂર છે.
તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો, તો એ હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. તમે જ્યારે સિજદો કરો ત્યારે માગો કે અમને અસલ મકાને પહોંચાડો. તો જ્યારે આ સમજ આવે છે તો પછી કોઈ જુદાઈ રહેતી નથી. હું કહું છું જે કાંઈ છે તે રોજ છે. તો પછી જે મૌલા કહે છે તમે ઇસકે હકીકી શોધો, એ પછી મૌલા પોતે જ કહે છે કે કિનકુ ઢૂંઢન જાવે, તું કિનકુ કોને શોધવા નીકળ્યો છે. તો જેને આ સમજ હાંસલ થયા પછી બી ઈમાન નથી, વસવસો શક છે, એને મૌલાએ ટોન્ટ માર્યો અને ઇલમ આપ્યું કે તું કિનકુ ઢૂંઢન જાવે, કોને શોધવા નીકળ્યો છે. आप फना हो मिल उसमें तो तू राज रमस को पावे, तेरी रमस का पिया मैं हूँ दीवाना, फिर समझ હું દીવાનો થઈ ગયો છું મૌલા, તારી મોહબ્બતના અંદર ઇશ્કે અક્કલ ભૂલાયા, મારી અક્કલ ખતમ થઈ ગઈ છે. અબ તેરી મોહબ્બત લાગી મેરે સાહેબ, અબ તેરી મોહબ્બત લાગી, હવે તારો રાજ રમસ, તારી રૂહાની ઇશ્કનો જલવો મારા પર મહેરબાન ફરમાવો. તો अव्वल अखर जाहिर बातून दिखता सुनता सो है सभी में सबसे न्यारा और नहीं सब वो है, मैं और तू की दूरी छोड़कर एक देख कुछ दो नहीं है, ऐसा समझ, आ समझवानुं છે, ऐसा समझ फना हो उसमें तू नहीं तब वो सही है. પોતાને કાંઈ નહીં લેખશો, મોટાઈ છોડી આપશો તો ઇમામ તમારા સીનામાં આવીને બેસે, પણ આ ક્રિયાઓ તમે પાળતા નથી. તો તમે પછી માગવું જ હોય તો પછી કે તમે સિજદો કરો. સિજદો એટલે તાબેદારી, સંપૂર્ણ આધીન, કે મારું મસ્તક મૌલા તારા કદમોના અંદર છે. તો સંપૂર્ણ ફરમાબરદારી જે કરે છે, જે બી મૌલાની ફરમાબરદારી આપણે જે બી કરી રહ્યા છે, તો કોઈ આશા ઉમેદ લાલચ સ્વાર્થ કાંઈ ના હોવો જોઈએ. ખાલી એક ચીજ કે રૂહની જે અસલ ઉમેદ છે તે બીજું જવહર છે, કે રૂહ જે ઠેકાણેથી આવ્યો છે તે અસલ મકાને પહોંચે. તો જ્યારે સિજદો કરો ત્યારે માગો કે અમને અસલ મકાને પહોંચાડો. એ તો નહીં માગો તો બી આપણા દિલની હાલત જાણે છે. તન કી જાણે મન કી જાણે, જાણે ચિત્ત કી ચોરી, ઉસકે આગે ક્યાં છુપાના જિસકે હાથ મેં જન્મ મરણ કી દોરી. તો એવી કોઈ દુઆ નથી જે જમાખાનામાં આપવામાં ના આવતી હોય, ઇલમ મિલ્લતમાં આપવામાં ના આવતી હોય. રાઈટ. તો મૌલાએ ફરમાયું કે દુઆ કરવામાં અમે તમને રાત અને દિવસ ભૂલી જતા નથી. આપણે દુઆ નહીં માંગીએ તો બી મૌલા કહે છે હું તમને દુઆ કરવામાં તો રાત અને દિવસ ભૂલી જતો નથી, પણ અમારી દુઆ તો જેવો હિંમત વાળા છે તેઓને કામ આવે છે. હિંમત બડી ઈમાન નિશાની. તો મૌલા તો રાત દિવસ દુઆનો વરસાદ વરસાવે છે, પણ આપણું કેવું ઈમાન છે એવો આપણને એનો ફાયદો થાય છે. હવે જે જેવું ઈમાન લાવશે તેને તેવો ફાયદો થશે. સોનું હશે તેની તેવી કિંમત થશે, ચાંદી હશે તેની કેવી કિંમત થશે, લોખંડ હશે તેની તેવી કિંમત થશે, પથરાની શું કિંમત ઉપજશે. તો તમે જેટલા ઈમાન સાથે આવ્યા એટલા જ ઈમાન સાથે પાછા જાઓ. પાછા જાઓ તો શું ફાયદો મૌલાએ ફરમાવ્યો? પોતાના ઈમાનમાં દિન પ્રતિદિન વધારો કરો. અને જે ઈમાન મિસાલ સ્તંભ છે, જે બધાને આધાર આપે છે, જે ઈમાન અનુપમ દાગીનો છે, ગળામાં પહેરીએ છીએ તો શોભા આપે છે, એ ઈમાન એની પરાકાષ્ઠા કે ઈમાન નૂર છે. અને એ ઈમાન નૂર રોશન થઈ જશે કે તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો કે જીસ ઘટ ઈમાન પ્રગટિયા તિસથી ગફલત હોવે દૂર, ત્યાં અંધારા શું કરે જ્યાં સદગુર કેરા નૂર, નૂર માહેથી નૂર પ્રગટ્યા, તેનું સદગુરુ છે નામ. તો પછી માગવું જોઈએ તો ખાલી એક જ ચીજ માગો કે તમે જયારે સિજદો કરો ત્યારે માગો કે અમને અસલ મકાને પહોંચાડો. જેમ બાળક કેવી રીતે આ માગવાની બી તલબ, એક થવાની તલબ કેવી હોવી જોઈએ, તો એનો મૌલા એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે, ખોવાઈ ગયું હોય છે ત્યારે તે રડે છે કે ક્યારે મા પાસે જઈ પહોંચું. તો જેમ બાળક પોતાની માતાથી જુદું પડે છે ત્યારે નથી રડતું, પણ એને ખબર પડે છે કે હું ખોવાઈ ગયું છું, ત્યારે રડવાનું શરૂ થાય છે. ત્યારે તે રડે છે. શું રડે છે? કે ક્યારે મા પાસે જઈ પહોંચું. આ તલબ પેદા થાય છે કે ક્યારે તમે તમારા રૂહને રસ્તામાં સુકાઈ જવા નહીં આપો, પણ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જવા આપો. આ બાબત પર સારી રીતે ખ્યાલ કરજો. અને હિંમત વાળાનો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે. હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ, તે પડજો તથા સમજજો, તેમાં મોટી હિંમત છે. ને હિંમત વાળાનો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે. તો તમે દુનિયામાં બેઠા છો તો તમારે દિલથી રોવું જોઈએ. દિલ આપણું રોવું જોઈએ. દિલ એટલે કે રૂહ. સતત આ જુદાઈનો ફિરાક, આ પ્રેમની પીડા, આ રૂહાની ઈશ્કના અંદર જે રહેવાની વાત છે કે જૈસે મરને સે જગ ડરે ઉસ મરને કા મુझे है आनंद, કે કબ મરું કબ ભેટું પૂર્ણ પરમાનંદ.
લોકો મરવાથી ડરે છે એટલે કે આ દુનિયાની મોહબ્બત છોડવાથી ડરે છે. પોતાની ખુદી મૌલાના ખુદાના અંદર એક કરવા માટે ડરે છે. તો એ ડરે છે એ મરવા માટે મને આનંદ છે કે ક્યારે મરું. આ ગુરજીનાને જે મરે કિસે બહોત મરના ના, ક્યારે આ ઇલ્મના અંદર, આ રોશનીના અંદર, અમારા ફરમાન મખફી છે તે તમારા માટે રોશની છે, એના અંદર ફના થઈ જાઓ. કબ મરું કબ ભેટું પૂર્ણ પરમાનંદ. તો अबुल मिश्र साहब आयत अंदर कहते कि गिनान वो सुनते हुए कभी दिल भर आया, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपके आंखों में आंसू आए कि नहीं आए? अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आए, रोंगटे खड़े नहीं हुए, तो अभी आप इस्माइली मजहब की रूहानियत से बहुत दूर हो. તો જાહેરમાં બી એવું થતું નથી કે રોંગટા ઊભા થઈ જાય છે અને આંખોમાં આંસુ આવી જાય છે, તો પછી દિલથી રોવાની તો વાત બહુ હજુ આગળ છે. દિલથી રોવું જોઈએ. દિલ એટલે કે રોવું. રૂહ સતત રુદન કરે છે 24 કલાક. આ દુનિયામાં બે જાતના મોમન છે. તો પછી એના કારણો આપ્યા કે કેમ નથી થતું આ. તો પછી મોમન તો છો, પણ પછી બદનના મોમન છો અને એક રૂહનો મોમન છે. તો આ દુનિયામાં બે જાતના મોમન છે, જેમાં એક બદનના મોમન છે તથા બીજા રૂહના છે. તો અહીંયા જ વાત થઈ રહી છે, આ દુનિયામાં બે જાતના મોમન છે. એક કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે. આવી રીતની આદત હોય ત્યારે મોમન થાય. તો એ સંપૂર્ણ રૂહના પર ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એ પહેલા પાંજરામાં આવ્યા ત્યારે ખ્યાલ હતો કે ભાગી જઈએ, પછી પાંજરાના અંદરના ખોરાકથી ખુશી થયા, બહાર હવામાં ઉડવા માટે રાજી નથી. કુટુંબ તેના પુત્ર, તમે એવા ફસાયા છો, એવા લોભાયા છો કે કાપેલી પાક વાળા પક્ષીની પેટે પાક કાપેલા થયા. હવે તમે ક્યાં જાઓ? હવામાં ઉડવાની ખૂબીઓથી તેઓ અજાણ છે. તો આ ઇમામની ખૂબી છે તે નૂર છે. એ જ્ઞાનના અંદર જે નૂર ભરેલું છે ખૂબી, એ હાંસલ કરો તો ઉડવાની ખૂબી હાંસલ થશે, આઝાદ થવાની. તો સંપૂર્ણ ખ્યાલ પોતાના રૂહ પર નથી કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે. તો પછી આ દુનિયામાં બે જાતના મોમન છે, જેમાં એક બદનના મોમન છે. મોમન તો ખરા, પણ બદનના મોમન છે તથા બીજા રૂહના છે. તો જેઓ બદનના મોમન છે તેઓ અહીં જ રાજી થાય છે અને આ દુનિયામાં જ રહેવાને રાજી છે. તેઓની જગ્યા જમીનમાં હોય છે. આ વડાઈના મોમન છે તેઓ આખરે જમીનમાં જાય છે. તો દુનિયા દિન ચાર હે. આ દુનિયા 2 દિવસની છે, તો પેલી દુનિયા 2 દિવસની છે. અને 14 તબક લગ જો નિયામત સો સબ જાણો દુનિયા ફના. તો બધું દુનિયા છે. खुदा तो है सबसे न्यारा और जो पसरिया सो रब का नूर, जो देह में पन से हाथ उठावो तो बाकी है सो रब का ज़हूर. तो एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गट गट बोले, एक राम सकल प्रसारा અને એક રામ સબસે ન્યારા. તો જે બધાથી ન્યારો છે, હૈ સભી મેં સબસે ન્યારા, બધાના અંદર છે પણ બધા કરતા ન્યારો છે. એ અલખ અનામી નિરંજન નિરાકાર, એ પોતે જ એની રમત રમીને આપણા હૃદયના અંદર સમાયેલો છે. એને ઓળખીને એના અંદર સમાઈ જવાનું છે. તો જેઓ બદનના મોમન છે આ દુનિયામાં જ રહેવાની રાજી છે, તેઓની જગ્યા જમીનમાં હોય છે. આ વડાઈના મોમન છે તેઓ આખરે જમીનમાં જ જાય છે. પણ બીજા જે રૂહના મોમનો છે તે એવા થાય છે કે દિનના કામમાં તેઓ આગળ અને આગળ કદમ ભર્યા કરે છે. તેઓ ઉભા રહેતા નથી. તે મોમનો નિરંતર આગળ વધ્યા જ કરે છે. આવા માણસો ભેંસથી પણ ઊંચે જશે. તો જે રૂહના મોમન કોણ છે? કે જે દિનના કામમાં પોતાના રૂહને અસલ મકાનમાં પહોંચાડવા માટે જે મહેનત કરી રહ્યા છે, હિંમત કરી રહ્યા છે, એ નિરંતર અંતર નથી પડતું. નાસર ખુસરો કીધું કે જ્યારે એ જમાના અંદર સાધનો શું હતા કે બળદગાડું કે એવું હતું બધું, રાઈટ? તો કે જ્યારે વાહન એટલે કે સમજો કે બળદગાડું છે, એ રસ્તા પર જાય છે તો રસ્તો સીધો હોય છે તો એની ગતિ, એની સ્પીડ મધ્યમ હોય છે. જ્યારે ઢાળ આવે છે તો સ્પીડ ફાસ્ટ થાય છે, ગતિ ફાસ્ટ થાય છે. ચઢાણ આવે છે તો ગતિ સ્લો થાય છે. તો રસ્તાના અંદર આ થાય છે બધું, પણ ગતિ બંધ ના થવી જોઈએ. જે આ ખુદાના નૂરમાં એક થવા માટે આપણે મહેનત કરી રહ્યા છે, ઇલમ વાળો રૂહ પગથિયું ઉપર ચડે છે, એક હંમેશા કન્ટિન્યુ રહેવું જોઈએ. એમ નહીં કે એક દિવસ ઇલમ મિજલસમાં આવ્યા અને એક દિવસે ફરમાન જ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યો, પછી અઠવાડિયું ના કર્યું, પછી અઠવાડિયું કર્યું, 1-2 વર્ષ ના કર્યું, 1-2 વર્ષ કર્યું, 4-5 વર્ષ ક્યાં ગુમ થઈ ગયા, એવું નહીં. રૂહના મોમનની નિશાની શું કે નિરંતર અંતર નથી પડતું, નિરંતર આગળ વધ્યા જ કરે છે. તેઓ ઉભા રહેતા નથી, તેઓ નિરંતર આગળ વધ્યા જ કરે છે. આવા માણસો બહેસથી પણ ઊંચે જશે.
ને તો બીજા બધા બહેસમાં રોકાઈ જશે. ઇલમ મિજલસ તો એસી ભાઈ જેસી બહેસ કરી વાળી, અને ઇશ્ક વાડીમાં હે ના નીપજે, ઇશ્ક હાટે ના વેચાય, ઇશ્ક તો હૈડામાં હે નીપજે. એ તમારા હૃદયમાંથી પેદો થશે. મોહમ્મદનું દિલ છે તે ખુદાવંદ તાલાનું ઘર છે. મોહમ્મદના દિલની ખૂબી એવી છે કે અમે તેના દિલમાં રહીએ છીએ. મોહમ્મદનું દિલ એ ઇમામને રહેવાનો બંગલો છે. અમે 7 જમીન 7 આસમાનમાં નથી સમાઈ શકતા, પણ મોહમ્મદના દિલમાં આરામથી રહી શકે છે. મોહમ્મદ દિલ ફરમાન, એનું દિલ જ ફરમાન થઈ ગયું. તો ઈશ્ક તો હેડામાં એની છે. એવા હૃદયના અંદર આ ઈશ્ક પેદા થાય છે. તો જ્યારે આ હસ્તણીનો દરજ્જો થાય છે તો પછી પદમણીનો દરજ્જો પ્રાપ્ત થાય છે. તો પદમણી પ્રેમેરા છે. આવા માણસો બહેસથી પણ ઊંચે જશે. જો જ્યાં દીદાર છે ત્યાં બહેસ છે, તો નીચલા દરજ્જાની બહેસ છે, ઉપલા દરજ્જાની બહેસ છે. મોલા ફરગ હસવા માટે બહેસ ઘણી આવે. મારા પાસે તો એવી ઘણી બહેસ છે. તો સૌથી ટોપ બતાવ્યું કે जिस बहस में मौत ना आवे सोई तख्त खुदा का जान, खुदा तो सब ठोर में बसता नहीं खाली उस बिन कोई मकान, सब कुछ उसमें वो सब में बाहर भीतर है भरपूर, ऐसा समझ कर जे कोई मिलिया उसमें ला मौत हुआ उसका नूर. એના નૂરને મોત નથી, એટલે કે આઝાદ થઈ ગયો. તો આઝાદી બી આવી. બધી બહેસ, તો જેટલી બહેસ છે બધું સમજી લો તો બી અક્કલવાળા ગુલામને ઘટાર જ છે કે આઝાદ થાય ને શેઠ બને. તો તમે પણ ફના ફિલ્લા થાવ. તાલે નૂરમાં મળી નૂર થઈ ગયો. ઈશા હકીકતી હતો તે ખુદામાં ફના થયો. બહેસ પાક છે, પણ બહેસથી પણ વધારે પાક એક જગ્યા છે, ત્યાં રૂહને પહોંચવું જોઈએ. તો આલમે જરામાં ઝીણા રચકન રૂપે હતા, પણ એ તો આલમે જરામાં હતા, તારે હતા એનાથી પણ ઝીણા, એટલે કે જે લા નિરંજન નિરાકાર કહેવાય છે, તમે પોતે હતા. તો તમારામાંના જેઓ તમારા કરતા વધારે અક્કલવાળા હતા તેઓ અમારે રસ્તે ચાલ્યા. તમે અક્કલવાળા ખરા, મોલાએ ફરમાવ્યું, પણ તમારા કરતા જેઓ વધારે અક્કલવાળા હતા. તો ઇન્સાનની અક્કલનું મૂળ પણ ઇમામની અક્કલ છે. તમારે ઇમામની અક્કલ મુજબ ચાલવું જોઈએ. તમારે અમારા ફરમાન પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. એટલે ક્વોન્ટિટીની વાત નથી, પણ જે ક્વોલિટી, એટલે કે જે એની સમજણ છે, ઇલ્મ, રૂહાની સમજ છે, એ તમારા કરતા વધારે અક્કલવાળા હતા. તેઓ અમારે રસ્તે ચાલ્યા. એમાંથી એક મિસાલ આપી મોલા ફરમાવ્યું કે મિસાલ મંસૂર ચાલ્યો. તો મંસૂરને આપણા કરતા વધારે અક્કલવાળો કીધો, અને રૂહનો મોમન કીધો, અને રૂહનો દોસ્ત કીધો, રૂહનો આશક કીધો. જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓના કામ તથા રસ્તો એક સરખો જ હતો. તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા. તેઓ તે મકાને પહોંચ્યા. કોણ પહોંચ્યા? હઝરત ઈસા, હઝરત રસૂલ, મંસૂર અને પીર શમ્સ અને દુનિયાના બીજા થોડા માણસો પહોંચ્યા છે. તો આપણે બી એવા થવું પડે. વધારે અક્કલ, વધારે જ્ઞાન. તમારામાંના દરેકને પોતાના મઝહબનું ઊંડું જ્ઞાન, છીછરું નહીં, ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. પોતાના રૂહની સાચી સમજ હોવી જોઈએ. અને રૂહના મોમન નિરંતર આગળ વધ્યા કરે છે. પોતાના રૂહની ઓળખ, પોતાના રૂહની દોસ્તી અને પોતાના રૂહના આશક થાય છે. એ ખુદાના નૂરના અંદર મળે છે. તો તમારામાંના જેઓ તમારા કરતા વધારે અક્કલવાળા હતા તેઓ અમારે રસ્તે ચાલ્યા. મિસાલ મંસૂર ચાલ્યો. મંસૂર માટે બહેસ મોજૂદ હતી, પણ તે કહેતો કે ખાલી બહેસમાં જઈને શું કરું. ખાલી એટલે અહીંયા કીધું કે ફક્ત બહેસમાં જઈને શું કરું, કે બહેસ મારો મકસદ નથી. તો મારે તો ખુદાના નૂરમાં એક થવું છે, ફના ફિલ્લા થવું છે. તો મોલા મુર્તઝાલીએ પોતે જ પોતાના 48મા જુમાના અંદર પોતાનો દાખલો આપીને ફરમાવ્યું કે મુર્તઝાલીએ ફરમાવ્યું કે હું ખુદા તારી ઇબાદત કરું છું તો દોઝખના ડરથી કે બહેસની તમા નહીં, પણ તું ઇબાદતને લાયક છે એટલા માટે તારી ઇબાદત કરું છું, કે ફક્ત તારી જ ઇબાદત કરું છું. અને ફરમાવ્યું કે આતશના ગુરસથી ડરીને ધાસ્તીને લીધે ઇબાદત કરે તે મોમન નથી, પણ ખરું ડરવું એ છે કે ખુદાના દીદારથી દૂર ન થવાય તેનાથી ડરવું જોઈએ. જેમ કે હઝરત મૌલા મુર્તઝાલી એક દિવસ નમાઝની વખતે ફરમાવ્યું, ખુદા છું ખુદાયા, મને બહેસની તમા નથી, તેમજ દોઝખથી હું ડરતો નથી. જે દુઃખ મને દેવું હોય તે દે. એવું ના બને કે તું મારાથી સારાઈ કરે, હું તારો આશક છું. હકીકત એ છે, આ આશકની જબાન છે. આશક વસ્લ પાવે માશું, કે બસ દુઃખ જ જોવે છે, એટલે કે આ પ્રેમની પીડા જોવે છે, તારો રૂહાની ઈશ્ક જોવે છે. એનાથી ઓર ન કુછું હોય, એનાથી બીજું કાંઈ જોતું નથી, એ જ જોવે છે. અને એવો ઈશ્ક થઈ જાય કે તમે તમારા મૌલાના ઈશ્કમાં મદહોશ રહો, તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ જ નથી. એવો ઈશ્ક રાખો કે ઈશ્કમાં ને ઈશ્કમાં જિંદગી ખલાસ થઈ જાય. જો ઈશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે. જ્યાર સુધી મગજને ચાકીશ નહીં ત્યાર સુધી પાછો નહીં વળું, આગળ વધીશ.
તો બહેસ કરતા મગજને ઉપર બતાવ્યું. તમારું દિન મગજથી ભરપૂર છે એટલે કે તેમાં નૂર ભરેલું છે. જો તે નૂર જોવામાં આવે તો ઇમામની ખૂબી છે. ઇમામની ખૂબી છે તે નૂર છે. તો આ જ્ઞાનના અંદર એ નૂર હાંસલ કરવાનું છે. જે જ્ઞાન બોલો નિત નૂરે ભર્યા, એ નૂર છે. મારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાનમાં સાહેબ છે. અને એ સમજને એટલી ઊંચાઈ સુધી લઈ જઈએ કે અક્કલ વાળો ગુલામને ઘટાડે છે કે આઝાદ થાય ત્યાં સુધી બી ના બેસી રહે, આઝાદી સુધી. અને ફના ફિલ્લા થાય, આઝાદ થાય ને શેડ બને એટલે કે ફના ફિલ્લા થાય. ફના કાય નહીં, ફી અંદર અલ્લાહ ખુદા, ફના ફિલ્લા ખુદાવંત તાલાની જાતમાં નાબૂદ થઈ જવું. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આજે આપણે જો અભ્યાસ હતો એ આપણે પૂરો કર્યો. તો ફિકર ના કરીએ આપણે, કોઈ કન્ફ્યુઝ થવાની જરૂર નથી, કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. સીધું સાદું સરળ છે. ખુદાની યાદ કરવાની ઘણી બધી રીતો છે. મૌલા ઉપરથી ફરમાવે છે, બરાબર ફરમાન પડો જો પડના જાનો. આપણી માદરી જબાનના અંદર પડો, ગુજરાતી, ઉર્દુ, ફારસી, ઇંગ્લિશના અંદર. અને જે યાદ કર્યા છે એને પડો, એના પર મનન ચિંતન કરો. અગર એ ના કરો તો પછી સુનો રબ કા કલામ, ઇલમ મિજલસમાં આવીને સાંભળો ઇલમ, એની રેકોર્ડિંગો સાંભળો. અગર એ બી નથી કરતા તો પછી મોલાએ ત્રીજી બાબત બતાવી કે સુનના બી જો ન પાઓ કિસી સે તો હરદમ લિયો ખુદાએ રસૂલ કા નામ. તો પછી તસ્બીહ લો, યા અલી યા મોહમ્મદ યા અલ્લાહ પડો, રાઈટ. પોતાના બોલનું જિકર કરો, રટન કરો, મોલાને યાદ કરો. તો પછી મોલા એની વધારે સમજણ આપશે. સાંભળવામાં આવશો, સાંભળવાથી પોતે અભ્યાસ કરવામાં આવશો અને પોતાના રૂહને સંભાળી શકશો. અને એના બી ઉપર કીધું કે પોતાના રૂહને તો એક ઓરત પણ સંભાળી શકે. મરદોનું કામ શું છે કે બીજાને દિન ધર્મની નશિયત કરી દિન પર મજબૂત કરવા, એ મરદોના કામ છે. તો આપણી રૂહાની સમજણનો આપણે વિકાસ કરીએ અને હિંમત બહુ રાખીએ, મોલા પર બહુ ઈમાન રાખીએ, વિશ્વાસ રાખીએ કે તારા સિવાય બીજું કોઈ જ નથી મોલા મારું, અને મારું માથું તારા કદમોના અંદર છે, તું જ મારો તારવા વાળો છે. તુજે છોડી દુજે દ્વાર ક્યાં જાય, હવે તને છોડીને બીજે ક્યાં જશું. મોલાના કદમોને વળગી રહો, રાઈટ. તો હવે આપણું જે નવું હોમવર્ક છે એ છે રૂહની જે અસલ ઉમેદ છે તે બીજું જવર છે. ત્યારે અસલની ખબર ન પડે ત્યારે શું વળ્યું. હાલ તમારી બંને બાજુએ બે રસ્તા છે. ત્યાંથી લઈને હકીકતના રસ્તાથી વાકેફગાર થશો ત્યારે તમે આઝાદ થશો. એ આપણું નેક્સ્ટ હોમવર્ક છે. તો જે લોકો વાઇસ કરે છે તો માશાલ્લાહ અભ્યાસ કરે છે અને તમને સારી સમજણ આપવાની કોશિશ કરે છે. પણ અત્યારે જે ઇલમ મિજલસમાં છે એ પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળે, બધા અભ્યાસ કરે અને વધારે સારી સમજણ હાંસલ કરે. તો હવે આપણે જે એનાઉન્સમેન્ટ કરી છે ઇલમ મિજલિસ મેળાવડાનું એનાઉન્સમેન્ટ કરીએ અને પછી ફરમાન મુબારકની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલમ મિજલિસ પૂરી કરીએ. તો મૌલાની મહેરબાની થકી આપણે હ્યુસ્ટન સાઉથના અંદર આપણે ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો રાખેલો છે. મૌલાએ ફરમાવ્યું કે ઇલમ મિજલિસમાં જવું ઈમાનની નિશાની છે. જ્યાં જ્યાં મિજલિસ મેળાવડા થાય ત્યાં તમે જજો, ઇલમ સાંભળવું ઈમાનની નિશાની છે. તો આપણે હ્યુસ્ટન સાઉથના અંદર ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો મૌલાની મહેરબાની થકી રાખ્યો છે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ સપ્ટેમ્બરની 30 તારીખે, એટલે હજુ લગભગ 1 મહિનો બાકી છે. સપ્ટેમ્બરની 30 તારીખ શનિવાર છે અને ઓક્ટોબરની 1 તારીખ રવિવાર છે. તો સપ્ટેમ્બરની 30 તારીખ અને ઓક્ટોબરની 1 તારીખ શનિવાર રવિવારે સાઉથ હ્યુસ્ટનના અંદર આપણે ઇલમ મિજાલિસનો મેળાવડો રાખ્યો છે. સવારે 11:30 લઈને 5:30 સુધી. તો જમવાનું અને બપોરનું જમવાનું અને સાંજનો ચા નાસ્તો બધું આપવામાં આવશે ઇન્શાલ્લાહ. અને કોઈને રાઈડ જોતી હશે તો એની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. તો 11:30 બંને દિવસ સવારે 11:30 વાગે ઇલમ મિજલિસ શરૂ થશે. તો 11:30 થી 1:30 વાગે 2 કલાક ઇલમ મિજાલિસ હશે અને 1:30 થી 2:30 વાગે કોઈને જે ઇલમ બોલાણું છે એના બારાના અંદર અને બીજા કોઈ મઝહબના બારાના અંદર કોઈ સવાલ હોય તો એની જવાબ આપવાની કોશિશ કરવામાં આવશે. તો અને 2:30 થી 3:30 વાગે લંચ આપવામાં આવશે, જમવાનું. 3:30 થી 3:30 વાગે ચા નાસ્તો આપવામાં આવશે. 3:30 થી 5:30 વાગે 2 કલાક પર્સનલી કોઈને મળવું હોય એક એક કરીને, જે આપણે ગ્રુપના અંદર સવાલ નથી પૂછી શકતા, ગ્રુપમાં પૂછો તો બહુ સારું કે બધાને લાભ મળે. પણ એવો કોઈ સવાલ હોય કે જે આપણે ગ્રુપના અંદર નથી પૂછી શકતા અને પર્સનલી વ્યક્તિગત મળવું છે, તો એના માટે હું 2 કલાક ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અવેલેબલ હોઈશ 3:30 થી 5:30. તો તમે મને પર્સનલી બી મળી શકો છો. તો બંને દિવસે આ ટાઈમ ટેબલ છે. અને આ ઇલમ મિજલિસના મેળાવડાને આપણે કામયાબ થાય એના માટે આપણે મૌલા પાસે બહુ ગિરાજારી કરીએ, મૌલાના શુકર કરીએ, મૌલા પાસે દુઆ માગીએ. તો મૌલાની મહેરબાનીથી એ કામ સફળ થશે.
અને આપણે પોતે બી આવીએ અને જે લોકોને ખરેખર આ ઇલમ હાંસલ કરવામાં મૌલાની મોહબ્બત પોતાના દિલના અંદર ઉજાગર કરવામાં રસ છે, એ લોકોને બી આપણે જાણ કરીએ અને એ લોકોને બી લેતા આવીએ. એવા લોકોને ના કહીએ, જબરદસ્તી લાવવાની કોશિશ ના કરીએ કે જે લોકો પહેલેથી વિરોધ કરે છે અથવા આવીને વિરોધ કરવાના ખ્યાલના અંદર છે, જે લોકો ખરેખર ઇલમ જાણવા નથી માગતા. ઓકે, તો આપણે એમના માટે દરેકના માટે દુઆ કરીએ, મૌલા દરેકને હકીકતી સાચી સમજ આપે. તો તમારામાંના દરેકને પોતાના મજહબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવો જેઓ બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને, અને જેઓએ પોતાના મજહબ વિશે માહિતી મેળવવાની નેમ રાખી છે તેઓને અમો અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવીએ છીએ. તો આ આપણો મકસદ છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, તો બધા ખાલી પિક્ચરના અંદર હું જ આવું છું, પણ બધા રાત દિવસ આ ઇલમ મિજલસ મેળાવડો સફળતા મળે મૌલાની મહેનત માટે રાત દિવસ કામ કરી રહ્યા છે. તો હું એમના બધાનો બહુ શુક્રગુજાર છું. તો મૌલા એમની બધાની નેક ઉમેદો પૂરી કરે. તો આ ઇલમ મિજલસના મેળાવડાના માટે કોઈને બી કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો હ્યુસ્ટનવાળા રોજી આપાને તમે ફોન કરી શકો છો. એમનો નંબર છે 770-670-1033. પાછો બોલું છું, 770-670-1033. તો તમે ફોન કરશો તો કદાચ રોજી આપા ઇલમ મિજલસના કામના અંદર બહુ બિઝી છે, તો કદાચ તમારો ફોન ના ઉપાડે તો તમે ટેક્સ્ટ કરો. દાખલા તરીકે મેં મિસાલ આપી કે સમજો કોઈ નફીસાબેન ફોન કરે છે, તો રોજી આપા બિઝી હોય અને ફોન ના ઉપાડે તો તમે ટેક્સ્ટ કરી દો કે હું નફીસાબેન બોલું છું, રાઈટ. તો નંબર તો તમારો આવી જ ગયો હશે ફોનના અંદર, તમને એ ચોક્કસ ફોન કરશે. અથવા તમે 3-4 રિંગ પછી જ્યારે ટોન વાગે છે વોઇસમેલનો, તો તમે વોઇસમેલ છોડો કે હું નફીસાબેન બોલું છું હ્યુસ્ટનથી, ઇલમ મિજલસના મેળાવડા બારાના અંદર કંઈક પૂછવું છે, બરાબર. તો એ ચોક્કસ તમને જવાબ આપશે. તો સોરી કાંઈ બી અગવડતા પડી હોય આના માટે તો પણ તમે ચોક્કસ ફોન કરજો, અને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો મૌલા બધી મુશ્કેલ આસાન કરે. તો હવે આપણે તો આશા રાખીએ છીએ કે મોટી સંખ્યાના અંદર આપણે હાજરી આપીએ અને ઇલમ જ્ઞાનનો લાભ લઈએ અને આ મેળાવડાને આપણે સક્સેસ કરીએ. તો મૌલાની તો ઈચ્છા છે જ કે મૌલા કીધું ઇન્શાઅલ્લાહ અમે આ સેન્ટરની પાછી મુલાકાત લેશું અને બીજા સેન્ટરોની પણ મુલાકાત લેશું, રાઈટ. તો આપણે ફરમાન મુબારકની યાદી અને દુઆ આપીને ઇલમ મિજાલિસ પૂરી કરીએ. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं, ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है, हम आपकी तरफ से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर है, इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं. वो किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं. हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं, हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं, हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती हैं. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहे. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं हैं. बातुन में हम हमेशा आपके पास हैं, हम और आप एक हैं, हमेशा हम और आप जुदा नहीं हैं. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया उनके दिलों में भी ऐसी ताकत बख्श कि आज़ाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पर चले. खुदाया इन्हें हकीकती आंखों बख्श. ये दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर है. इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना. ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना. जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह
हमारे फरमान की भी मायना निकालना। हमारे फरमान ही गिनान है। गिनान में, हदीस में, कुरान में है। हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं। अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो, वो पढ़ो। हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है। हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए। जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो, इसी तरह हाजिर समझना। हाजिर इमाम जाहिरी में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए। हम भी हमेशा तुम्हारे पास हैं। हम आप सभी को इस सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो। हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक़्फ़ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खाना वदान, खाना वदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी हो, हलीमी हो और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपने जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज़्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना वदान, खाना वदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप 2 बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज़्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना वदान, खाना वदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना वदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना वदान। हाज़रीन, तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहनों और इस दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन सुखी, सलामत और आबाद रखे। कोई आमीन बोलने वाला नहीं है? आमीन। ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। आमीन। सारी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन। बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे। आमीन। बच्चों को नेक तौफीक दे। आमीन। सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाए, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करे। आमीन। धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे। आमीन। किसी का कर्जदार और मोहताज न करे। आमीन। दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। आमीन। इल्म मिजलिस के सब भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में सब सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे। आमीन। लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करे। आमीन। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख, सलामती और आबादी फैलाए। आमीन। हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे। आमीन। इल्म ज्ञान में इजाफा करे। आमीन। हकीकती सच्ची समझ देवे। आमीन। बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन। इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। आमीन। हाज़रीन, तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को, बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबरान को अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदाविन आलमीन कुल गुनाह माफ करे। आमीन। बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन। असल मुबारक में वासल करे। आमीन। शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह।
देखो मौला ने फरमाया कि ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है, राइट। तो ये दुनिया में हमेशा का दुख है और मौला ने फरमाया हमारे दिल में भी दुख है, राइट। देखो हमारे जो भी हालात है दुनिया, समाज, कुटुंब, परिवार के, राइट, तो काफ़ी हमारे पे जवाबदारी है बच्चों की और ये सब। तो हम बच्चों की इस तरह खिदमत करें, कोई बोझा नहीं है। तो हर इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। तो हम इस तरह खिदमत करें कि जैसे हमको मौला ने पसंद किया है, राइट, कि ये खिदमत मुझे और कोई करे ऐसा नहीं दिखाई दिया, तो ये बच्चे की खिदमत मैं तुझे देता हूँ, राइट। तो करीम हाजिर इमाम हमारे पास प्रिंस जोहरा, प्रिंस रहीम, प्रिंस हुसैन या प्रिंस अली मोहम्मद को छोड़ के जावे और मौला बोले ये मेरे बच्चे हैं और तुम्हें इनको संभालना है, बहुत अच्छी तरह इनकी खिदमत करनी है। तो ये मेरे बच्चों की खिदमत करोगे तो मेरी खिदमत की बराबर है। तो हम कैसे इस मोहब्बत के साथ पूरी ज़िंदगी खिदमत करेंगे, राइट। तो ये सब बच्चे मौला के बच्चे हैं, हमारे बच्चे मौला के ही बच्चे हैं। तो हम इस तरह समझ के खिदमत करें कि मौला के ही बच्चे हैं। हम इनको खाना खिलाए तो ये समझ कर खिलाए कि मौला को खिला रहे हैं, उनको पानी पिलाए, उनको गुसल दे, उनकी जो भी खिदमत करे तो हम ये समझ करें कि हम मौला की खिदमत कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह खिदमत करोगे तो ये बोझा नहीं लगेगा, ये नियामत लगेगी कि मौला ने मुझे मौका दिया है नियामत करके, और ये नियामत दे के और ये खिदमत करके मेरी आत्मा को, मेरा रूह पाक होगा, राजी खुशी से करूँगा, राइट। वैसे भी करना है, वैसे भी करना है, तो क्यों हम राजी खुशी से ना करें और हमारे रूह को इससे नजात मिलेगी, मौला हमारी खिदमत कबूल करेगा। तो दिल से दुआ करता हूँ, सबको तकलीफ है, दिल से दुआ करता हूँ कि मौला सबकी मुश्किलात आसान करे और आमीन। सबको ये ईमान सलामत रखे सबका, और एक आमीन। ईमान, एक नूर की रोशनी हमेशा दिल में रखे और सुखी सलामत और आबाद रखे सबको। ये जन्म में मौला अपने नूर में एक कर दे और कुल आमीन। रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। તમારા બધાનો ઘણો ઘણો આભાર. યા અલી મદદ. मौला अली मदद।